Prabhupada, his presence was so powerful that when you came in his presence, you didn't feel like you were a part of the material world. You felt that you were in some kind of a spiritual, transcendental environment. I didn't know about Vrindavan then, but now we'd say that Prabhupada actually was bringing Vrindavan with him. And so you felt the mood of Vrindavan whenever you came in the presence of Prabhupada. He was actually carrying Krishna in his heart. So I didn't understand that, but I felt that. Just being with Srila Prabhupada, I could feel the change. I could see that here was a genuine spiritual master that was actually practicing what he was preaching, or practicing what he was teaching. The other people that I visited, they had books and they had teachings, but then they didn't practice those things where Prabhupada was. So all these things helped to build up my faith, but then Prabhupada was very merciful and he immediately engaged me in service. He had me be an assistant to, at that time his secretary was Govinda Dasi, I think Gaur-Sundar. I forget, I think it was Gaur-Sundar, I'm not sure, I can't remember, I think. And so when they would go shopping, when Prabhupada took the afternoon nap, and they would have me like, they call it babysit or guru sit. I had to sit outside just in case Prabhupada woke up and wanted something, then I would be on call. And usually he didn't want anything. But I would be there while they were out just at that time. So sometimes Prabhupada would wake up and he'd call me in, and then he would ask me different things. He said he wanted to get a flower. This was he said that if I get a flower every day, this will improve this will increase my longevity. So he asked me, can you bring me a flower? A rose, especially a rose, not just a flower, I wanted a rose. And then I was very excited, here the spiritual master was asking me to bring him a rose every day. So I said yes. So then I went back to the temple and then told the temple president I was going to get a rose for Srila Prabhupada. And the president said, what are you doing? You're in Maya. You can't do that. I said, why? Prabhupada told me to get him a rose. And I had phoned up, he heard me phone up a florist and order, I was going to go and pick up a rose. And he got really angry that, I shouldn't do that. But I thought he was like imposing himself, that I'll do everything else you say, but this one thing, Prabhupada asked me to bring him a rose. I want to bring him the rose. He got very angry and said I couldn't do that, I should do something else. So I became a little angry because he was yelling at me, and it was, so anyway, I kind of just left the temple
with the vibrations ringing in my ear, and I was walking off, and I got to like a dead end where the road, it didn't go any further, and nearby I saw there was a florist shop, and that whole time I would just, I wasn't able to think. So I walked in the florist shop. I thought, well, I'll get a rose. And the person said, oh, here, I've been waiting for you. Here's the rose. Turned out it was the exact shop that I'd called, but I'd forgotten the address and everything. So then I went back and I saw Prabhupada and bowed down. I offered him the rose and he took it. So thank you very much. I remember one time he was giving a lecture, and he was the whole lecture saying how we had to be 10% Krishna conscious. We had to be completely surrendered to Krishna 100%. And he was just ramming that point home. And at the end of the class, the devotees were kind of, very serious and looking down, as if he could read their minds. That 100%, who could come up to that standard? So then he looked at them, and now he kind of relaxed his mood a little bit, and he said, well, if you can be 90% Krishna conscious, then you can also go back to Godhead. And then he started to slightly turn to prepare. There was a very big Vyasasana, and he was very high up. It was maybe 4 feet in the air. It was so he had to go down steps to get down the Vyasasana. So he was just starting to turn, and then he said, even 80%, even if you're 80% surrendered, Krishna will still take you. So then he turned, and he got down the Vyasasana, and he was walking away, and his chadar, his robe, the chadar was flowing with one hand, and then it was dragging on the ground, and he just kind of stopped at the devotees, looked at the devotees, and then he said, even if you're 70% Krishna conscious, still Krishna will take you in it. He threw the chadar over his shoulder and walked off with his head very high in the air. One devotee had told me that one thing you should do is you should always try to ask questions of Prabhupada, but you should think a little bit, and every time he gives a class, ask a good question. So, since I had that advice, I every time at the end of a class, I'd always ask a question, trying to think of something that was in the class. And then sometimes Prabhupada would... I remember one time I asked a question about Radharani something and said, who are you to ask about Radharani? Or then sometime I would ask, every day I would ask questions. And so it would be a regular, I would ask questions and then Prabhupada would respond. And he would respond every day in a different way. So then we had to work, we had to go outside and work to maintain the Montreal temple. There was no source of income. So I would miss the evening class, and I would be able to just come to the morning class. But the next day I'd listen to the tape. So the one time I was listening to the tape, and at the end of class, Prabhupada said, anyone has any questions? And nobody had any questions. And he said, Jai Pataka, or Jay, or whatever, I forget, anyway, whether I was initiated or not, I don't remember. So he asked nice questions. So that was like a big thing for me. Otherwise, Prabhupada didn't praise disciples normally to their face. He would always be very grave with the disciples, but sometimes you'd hear that he would comment to other devotees, and you'd hear it through the grapevine. So this time I heard it on the tape. Someone told me you should listen to the tape. I remember I was on a morning walk with Srila Prabhupada, and he just stopped by the side of a church. He looked at it and he said that in the future our ISKCON temples are going to be something like the churches. That there'll be some devotees in the temple, but there'll be many devotees who live around the temple, and they'll be coming on the weekends or the festivals. And at that time, there's only maybe a dozen, or I don't know, maybe 1970. I don't know exactly how many temples there were, but there weren't that many temples, and the whole mood was making temples and joining the temple, being a temple devotee. But here Prabhupada was saying that in the future,
the temples would be more like a center, and there'd be big communities around the temple of people worshiping Krishna in their home. So that I always remembered that, because of course now I have to do a lot of, I'm doing a lot of coordination of congregational program. So that instruction really has a lot of importance to me now. But at that time, I didn't really know what to think of it. It was just like a prediction or something. I remember many things that happened when Prabhupada was in Montreal. Like we'd walk to McGill University or walk around the block, and Prabhupada would stop and make observations. One time he was saying that if you see a very healthy person, someone who's like very big, then you can ask him, where does he do his grocery shopping? Because obviously he must have a good source because he's healthy. And just so happened that a taxi drove up and let somebody out, and the taxi driver came out and he was very big. Then Prabhupada said, yes, go ask him, where does he do his shopping? Prabhupada was just very spontaneous like that. And then so the devotee went over and asked him where he did his shopping, and the taxi driver, of course, kind of bewildered why someone was asking where he bought his groceries. So one day they said that in Montreal they found there was a cockroach in the quarters. So then Prabhupada took the cockroach up in his hand and opened the window, and then he told the cockroach, here, I'm giving you the whole world, now you can enjoy it. And he threw the cockroach out of the window and closed. So then somehow we got one doctor had just built a brand new house which he was going to make into a clinic, and no one had moved in it yet. So he thought that, okay, I'll give it to you for 6 months. It'll be auspicious. Some sadhus will come and stay in my new clinic, my new house. So then we had a place to invite Prabhupada. So in the meantime, Prabhupada had left America and gone to Japan. So we sent him the message that now we had a place for him separate. So then Prabhupada said, okay, I'm coming. And we made a big reception in the airport in Calcutta. We had the newspapers, we had all the media was there. It was a big event. In fact, a whole truckload of Gaudiya Vaishnava devotees came for a chanting kirtan to receive Prabhupada. Then we were asked to go and invite everyone. Before Prabhupada came, we went around and invited all of his godbrothers who would like to come to receive him, because here he was like a conquering Gaudiya Vaishnava missionary who had spread Krishna consciousness in places where no one had ever even ventured to go before, and was coming back successfully. And one godbrother, Puri Maharaj, he said, oh yes, I would like to go. But when he said that, I didn't really know much about the internal workings or the politics or whatever that was going on between the different Gaudiya Mat people. But one Grihastha devotee came up to him and said, no, Maharaj, how can you go? You are an older godbrother to him. You took initiation before he did. You took sannyas before he did. So you cannot go to him. He should come to meet you. I said, it's kind of strange. I mean, what does it matter if you're initiated a few days earlier or later? Someone had done such a wonderful preaching. So in the end, none of Prabhupada's godbrothers actually came to the airport to meet him, but some disciples of his godbrothers came to meet him. So Prabhupada noted that he was not very happy that none of his godbrothers came to meet him. And then one of the godbrothers' disciple invited that your godbrother's waiting for you at his temple. He has a feast for you there. So he wants you to go from the airport to his temple. And then Prabhupada, he became very grave. And then he said, let us go in the car. Of course, before that we had a big reception, a press conference and everything, and there was an arti in the VIP lounge. He didn't have to go through any customs, immigration. He went straight to the VIP lounge. And then when he came out, we had a big, it was a Cadillac actually. Somehow one life member had a Chevrolet or Cadillac, a very big car for India, American car. And so then Prabhupada went in that. And then they invited that you come to the temple of his godbrother. When he went in the car, and then he said, take me to your house. I will not go to that temple.
you can go later and bring the prasadam that they've made and bring it to the house. You go straight to our house. We were invited to some Bhagavad Gita conference. It was sponsored by one of the disciples of Gandhiji, Vinoda Bhave, in a place called Wardha in Maharashtra. And he's very famous. Vinoda Bhave was like one of the most famous saints in the Gandhi tradition, and all big political leaders would go to meet him. And he was trying to protect the cows from being slaughtered. That was like one of his last campaigns. But somehow he was having a big conference on the Bhagavad Gita, and he invited Prabhupada to come. And he invited many other sadhus to come. So I was there for that conference. And they were all sitting in a very raised seat, and Vinoda Bhave had many women disciples who would chant whole chapters of the Bhagavad Gita. And then Prabhupada, he had international devotees, men and women. And there were other Mayavadis who had their disciples. So Prabhupada, Vinoda Bhave had his disciples sing the Bhagavad Gita, and he spoke something. Then Prabhupada had us chant Hare Krishna. We were all chanting a big kirtan. Everybody was rocking and clapping their hands, and they were getting into the kirtan. Then Prabhupada delivered a very nice lecture. And afterwards, there was one Mayavadi sannyasi, and it seemed like he was upset that Prabhupada's kirtan and everything was having a big effect on the whole crowd. So then, normally he would just give a Bhagavad Gita class, but now he wanted to do a kirtan also. So then he told the people, you should all chant with me, we'll do a kirtan. And it seemed like he was just speculating some mantra right on the spot. Maybe he chanted before, I don't know. But it was a very unusual mantra, something like Sat Chit Ananda Vasudeva Sat Chit Ananda Govindam some Om Tat Sat. And then, it was just like really strange, and nobody was really getting inspired by the mantra, but he was trying to chant it. In the middle of Prabhupada, he just said to the devotees, chant Hare Krishna again. So then right in the middle of his, Mayavadi kirtan, the devotees just jumped up and with kirtan, kartals and madranga drums, they just started chanting, and everybody was kind of relieved because that was the most strange chant they'd ever heard before, in their life. So then they all started chanting with Prabhupada. I was there also when some devotees, we went with Srila Prabhupada when he was seeing Indira Gandhi, and he had a list of things he was going to discuss with Indira Gandhi. But then Indira Gandhi said that she was very upset because the president of Bangladesh, who was the founding president, Mujibur Rahman, he had just been assassinated in a coup. So she was very upset. But she made time for Prabhupada to see her, but first time she gave was a Thursday afternoon. So Prabhupada, he didn't really consult much with astrologers or anything, but he followed that don't have a really important meeting on a Thursday afternoon. Consider that it was not an auspicious time. That was about the only astrological thing he really observed. So he said, if I have to meet her at that time, then I don't want to meet her because I'd meet her in the morning or in the evening, but not in the afternoon. So they changed the time to a time that he approved of. So then we all went together, and we got just to the door where Indira Gandhi came and met him, and then he went in alone and talked with her. So later we came back, and so she was very respectful to him. And she asked him actually, well, how do you know that your followers, they're not CIA agents? And then he had to explain that, I went to the West, I preached, these people have sacrificed everything, they gave up so many bad habits, they're getting up at 4 in the morning and attending Mangal Aartis, and if they were CIA, they'd go live in 5-star hotels and they would have a whole different lifestyle. They wouldn't be vegetarians, give up all these habits. So then she was convinced, and then she said, all right,
so I'll give so many of your devotees, I'll give them long-term visa. So there was a problem then, they weren't giving us visas. So then in India after that, she passed some order and we all got, those who needed visas, they all got visas. One very nice thing which happened, one day we were in Mayapur, we were walking through the fields, and then Prabhupada would always have us, he'd ask me to sometime lead the way through the fields because they're just these little narrow paths between the rice paddies. And so then he said these are like the little highways in the fields. So then he said he wanted to go to the Ganges, and he went down to the Ganges. At that time it was in the winter, and so the river was very low, and the water had become very clear. Normally the Ganges is like a little saffron color, slightly muddy with a reddish hue. But now the flow had reduced so much that you could see the bottom. It was clear. It was very rare to see the Ganges like that. So then Prabhupada said, let's take a bath. And then the secretary said, well, Prabhupada, we don't have any gamchas or towels or anything. You know, we just came for a walk. Then Prabhupada looked around and said, well, there's no women here. Let's go in our kurtas. And then I have a top piece, I can wear this. So they took off the top piece and put it on. And all the devotees, brahmacharis and sannyasis, just went into the Ganges. And then Prabhupada, he did something I never saw anyone do before. It's like when he was dipping under, he closed all the holes in his head. I won't be able to speak when I do this, right? Two over the nostrils, two over the eyes, and the thumbs in the ears, like this. He took 3 dips, then he came out. And then one devotee got a little excited, wanted to put water on Prabhupada's back or something, but then he kind of looked, and then it was getting like too familiar. So that, but it was very, I don't know what to say. It was very ecstatic to just suddenly have that kind of a spontaneous bath with Srila Prabhupada. Well, sometimes he'd be sitting in his room in Calcutta, and then I remember one time he was explaining. One of the life members said, well, can you show us a miracle? And Prabhupada said, well, some yogis, they show a miracle of, they give some rasgulla or sweet or something. Said, I went to America with $40, with 40 rupees rather, and now we have temples all over the world in this short span, which are worth more than 400 million rupees. So isn't that a miracle? And they thought for a minute, and the businessmen were calculating, said, that's a miracle. We were walking on near the Jalangi River one day, and Prabhupada, one villager, he came with a big basket of vegetables on his head. So then Srila Prabhupada asked, so you're going to sell those in the market? He said, yes. Well, how much will you sell? You sell us the whole basket. And he had just been telling the devotees how I liked fresh vegetables from the garden, and we should offer our vegetables to the deity. And if you buy wholesale, how you can save money. And here a man came with a basket on his head. So then Prabhupada immediately set up a bargaining with him. And he started telling, look at, if you go to the market, you'll spend the whole day sitting there with a basket. I'm buying it from you right now. You can go and do something else. You don't have to walk 2 miles to the market and sell your goods. So like this, he bargained him down to maybe 6 rupees for the basket. And then said, okay, you go to the temple, and here's a chit. Give him a note, and they'll pay you over there. So the man went off with the basket and went to the temple and sold those vegetables, and then that was what they cooked for the deities and Prabhupada that day. One time, I remember one Maharaj was cooking up hot puris, and we were taking hot puris with date gur, with date molasses. And then Prabhupada was looking through the window and seeing everybody, the sannyasis and brahmacharis around getting hot puris, and then taking one after another with the date gur.
Then he said, this is not very good for sannyasi life. One time, one of the big ministers, he was the number 2 person in the state government. He was the home minister. And he came to see Srila Prabhupada, and his family, his name is Tarunkanti Ghosh. His family is family of Vaishnavas. His grandfather was the one who said that Bhaktivinoda Thakur was the 7th Goswami. He had written a book about Chaitanya Mahaprabhu. So now his grandson had become a big politician. He was the editor of a major newspaper also. So he came to see Prabhupada, and when he came, he went right behind Prabhupada's desk, and he went to grab Srila Prabhupada's feet. So at that time, Brahmananda was going to come, and then looked like he was going to go and jump on him. And then Prabhupada, here the home minister is the person who's in charge of all the police, all the everything. He said, no, it's all right. And he just came and grabbed Prabhupada's feet and just put his head on his feet. Like Prabhupada, what could he do? One time, he was very strong with me, and he was like chastising me or giving me some strong instruction. And the next time I came to see him, then he had changed his mood, and he said, I'm sorry that maybe I dealt with you too harshly, he said, how did he say it? He said, I'm a very hard person to tolerate, I deal very harshly or something. And I couldn't believe that Prabhupada was saying, such a thing to me. And then I said, no, Srila Prabhupada, I was offensive, and there was no wrong on your part. There was one very interesting thing happened, that when we moved to the new building in Mayapur, where he was staying in the 3rd floor, but the building was not finished. The toilets were not completed, the piping hadn't been connected. So we had to personally empty the toilet. There'd be a bucket there. And the toilet was there, but there was just no pipe. And he came all of a sudden and we wasn't ready. So we had the service to go, and who could empty out the remnants or whatever, the refuse. But one day, Prabhupada started calling out, Jaya Pataka, Jaya Pataka. And why he was calling out, so I ran to the bathroom. And in the bathroom, Prabhupada was holding the door semi-shut, and there was a snake, a venomous serpent, was stuck in the border of the door, and it was trying to bite Srila Prabhupada, and it was leaping out and just coming and missing him. And he was holding the door, so by the pressure of the door, he was like, the snake was being slightly crushed, so that he couldn't get loose. So like Prabhupada was like this and holding over here, and the snake was half, this much, it was out of the door, and he was trying to get Prabhupada. And so he was like, he had called for me, and then, I saw this situation. So then, somehow I got Prabhupada out of there, and with a stick or something, we hit the snake down, and we got Prabhupada out. And then, this is a very unusual circumstance, and all of a sudden. But afterwards, like Prabhupada, it was. Yes. He never lost. He was just, it was an urgent situation, so he was calling, but it was never that. He was always under the circumstance, cool and calm, and never lost his. Then he was trying to find out where the others. They said that if there's one, there must be two, because they always go in pairs. We could never. The other one disappeared down a hole, and we could never find it. Actually, Prabhupada was walking down the stairway in Calcutta, and there were many devotees. I think like Tamal Krishna and so many different devotees were there. And Prabhupada was going down the step, and his
his step slipped a little bit. It looked like he was almost going to fall down the stairway. And one of the senior devotees said, "Watch out, Srila Prabhupada." And then Prabhupada just stopped and looked, and he said that it is your responsibility to watch out. You have to take care of the body of the spiritual master. And the spiritual master will look out for your spiritual well-being. But as far as whether I fall or not, that you have to guard against. We were walking in a morning walk with Srila Prabhupada in North Calcutta. And then Srila Prabhupada just said, "Oh, here's a life member." He was a very wealthy man. For some reason, Prabhupada wanted to just stop in at his house, so he walked in, and the servant came out and he said, "Tell your master that Bhaktivedanta Swami is here." So then after some time, the servant came out and said, "Babu puja korta hai," that the master is doing puja. He's doing worship of his deity. He'll be here after some time. So then Prabhupada just commented that Krishna is more pleased when the devotee is served than when he's served. And that if this person was a more advanced devotee, he would appreciate it that here a spiritual master has come and left his deity worship to receive the devotee of Krishna. But because he's thinking that his deity worship is more important than receiving the devotee of Krishna, this shows that he's a neophyte or a Kanishtadikari. There was one time a thief who was a con artist who dressed like a sannyasi, and he started collecting in the name of ISKCON. He gave himself the name of Chutananda. So he was known amongst devotees as a Chutananda number 2. And he was based in Rajasthan. And around Jaipur he was collecting money. Somehow he got receipts. He copied receipts, rubber stamps, everything you needed to collect money. He even made up a big plan for building a temple. And he was going around and getting donations from people saying he's a Chutananda and it's for ISKCON. So some of these people appeared in Bombay and said, "We were made a member by a Chutananda. Were you a life member?" With Chutananda in Jaipur. Chutananda at that time was in Hyderabad or South India somewhere. So then they sent a few devotees up to find out who is this Chutananda, and then they located that he was actually a thief. And he was stealing from people in this way, was a con artist. So somehow they got him to go to see Prabhupada, who was in Mayapur. And Prabhupada had called all the like the equivalent of the FBI in India, the CID, the chief of the district police, superintendent of police, and they all came. In the meantime, Prabhupada talked with this person. This is Chutananda number 2. And he, after talking to Prabhupada, he said that you're a great spiritual master, a saint. I feel changed after talking with you. So I want to surrender at your lotus feet. I'm going to surrender my life to you and do whatever you say. I'm giving up all my bad ways. So then Prabhupada called in all the big police officers that came there to take this person away because there had already been cases registered and everything. And he said that I have to give this person asylum because he surrendered to me. As a spiritual master, if someone surrenders to me, I have to give him shelter. And they were, you know how police are, they're like ready to just dive in on him and, take him away. And they were like, he said, "Well, Guruji, what can we say? But we don't believe this person. He's a thief, So what can I do? If he surrenders, then I have to accept." But he told that person, if you follow, you're safe. But if we find that you want to escape and leave, I'm going to turn you over to the police. So he gave that person some service to do. He had him do some writing for him and kept him engaged. But after about, a week or 10 days, some devotee spotted him in the Mangal Arati time trying to leave from the front gate with his bag. So then he went and grabbed him and brought him over to Srila Prabhupada.
And Srila Prabhupada said, I gave you a chance. You said you were surrendering, but now you're revealing that you are not actually sincere. So then he called the police and said, okay, now I'm giving him over to you. One day, when we just moved into the Lotus building, the first multi-story temple guest house, where Prabhupada's quarters were, when we moved from the grass hut to that building, then there was a very big feast. And we invited many villagers and everyone to come. We gave a big feast. After the feast was over, all the leaf plates were thrown behind the temple. And then Prabhupada went upstairs to his room. And I was sitting in the room with Srila Prabhupada, and then there was dogs barking in the back. So Prabhupada got up and walked over to the veranda and looked over the veranda. And there he saw that there was this big pile. I mean, so many people had taken prasadam. There was a very big pile of banana leaves, which are the organic way that you eat in India. You know, off a leaf. And there were some young, some children who were obviously very poor. They had, torn clothes, and they had sticks in their hand, and they were beating off the dogs to get the remnants of food that people had left on their plates and thrown in the garbage pile. And when Prabhupada saw that, he saw that, what a scene to see human beings have to fight dogs off to eat, the throwaways, the spittings that people have thrown away. When Prabhupada saw that, literally he started to cry. Tears were coming down. And he just said, just see how hungry they must be. I mean, who would, stoop to that kind of a situation to fight off dogs, to eat, things that other people had thrown away. So he was really moved that these children are so hungry. And he said, we have to organize that nobody within a 10-mile radius of the temple is hungry. Everyone should have food to eat. So that's when he organized this. Initially it started as the ISKCON Food Relief. Later it became Food for Life. And he wanted that there should be a regular program of distributing prasadam on a weekly basis, 2 days a week. And we started all 7 days in the week we were distributing. 5 days for little children and pregnant and nursing mothers, and 7 days was simply for anybody, without any discrimination, whether they're Hindu, Muslim, Christian, or anyone, men, women, young, old. So that, and Prabhupada was so moved when he saw that people were hungry like that. But one time at a Disappearance festival of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Prabhupada was explaining how the disciple tries to carry out the order of his guru and the previous Param Guru, the grandfather guru and the previous acharyas. And then he gave us an example that how Srila Bhakti Vinod Thakur had begged door to door to build the first temple at Mayapur Dham, and how the different acharyas had contributed to development of Mayapur Dham, how Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur had constructed the Jogapit birthplace temple for Chaitanya Mahaprabhu and developed the Dham. And so Prabhupada said, and so to please my spiritual master and the previous acharyas, so I'm trying to do something also here in Mayapur Dham. And then he said, and I'm very grateful to everyone who is helping me. And then he couldn't speak any further, just like he choked up and he started crying. And there was a long silence. We didn't know what to do, and Prabhupada said, the secret of success is to
to satisfy the desires of the previous acharyas. Well, Srila Prabhupada told us that late Prasad Thakur Srila Prabhupada, Prabhupada ki Gotsa ki jai, jai Srila Prabhupada ki jai. So இன்னைக்கு வந்து Srila Prabhupada நினைவு தினம். ஸோ ஒரு தூய வைஷ்ணவர் தன்னுடைய உடல் முழுவதும் சுபகரமான வேலை தான். ஏன் அப்படின்னா ஒரு தூய வைஷ்ணவர் தன்னுடைய உடலை விடும் பொழுது அவர் நித்திய லீலா பிரவேஷா அப்படின்னு சொல்லுவோம். பகவான் கிருஷ்ணாவுடைய நித்திய லீலையில பிரவேசம் பங்கு கொள்வதற்கோசரம் அவர் வந்து கோலோ விருந்தாவனத்துக்கு திரும்ப போவார். ஸோ அதனால ஒன் சைடு அவர் வந்து வெற்றிகரமாக அவர் கிருஷ்ணருடைய நித்திய லீலையில் பங்கு கொள்வதற்கு போவதனால அது சந்தோஷமான மகிழ்ச்சியான ஒரு நிகழ்ச்சி. இன்னொரு சைடு அந்த தூய வைஷ்ணவருடைய அந்த தெய்வீக சொந்தம் நமக்கு கிடைக்கலைன்னா அது வருத்தம், கிடைக்கலைங்கிற ஒரு வருத்தம் இருக்கும் இன்னொரு சைடு பக்தர்களுக்கு. ஸோ இது வந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு எக்ஸாக்டாக இந்த ஃபீலிங்ஸை வந்து அவர் தெரிவித்தார். ஸ்ரீ ஹரிதாஸ் தாக்கூர் தன்னுடைய உடலை விட்ட உடனே ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஹரிதாஸ் தாக்கூருடைய உடலை வந்து தன்னுடைய கையில் ஏந்தி அவர் பக்தர்கள் சூழ ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து டான்ஸ் ஆடினார், சங்கீதம் செய்தார். ஏன்னா இது வந்து வெற்றிகரமாக கிருஷ்ணனுடைய உலகத்துக்கு சென்றடைந்தார் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை வந்து கொண்டாடும் விதத்தில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பக்தர்கள் சூழ கீர்த்தனம் செய்தார். இன்னொரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கண்ட்ரோல் இருந்து தார தண்ணீர். ஏன்னா தன்னுடைய அந்த பக்தர் பிரியமான பக்தர் ஸ்ரீ ஹரிதாஸ் தாக்கூருடைய சத் சங்கம் பகவானே வந்து இந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறார். ஹரிதாஸ் தாக்கூருடைய சத் சங்கம் இனிமே எனக்கு கிடைக்காது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங்கில் அவருக்கு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கண்ட்ரோல் தார தண்ணி வருது. ஸோ அந்த மாதிரியான நமக்கும் ரொம்ப ஒரு அதிகாரப்பூர்வமான பக்தியில் கைதேர்ந்த ஆச்சாரியரான தேவதூர் பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதா
இன்றைக்கு வந்து 1977 ஹிந்திக்கு வந்து அவர் நித்திய லீலா பிரவேசம், கிருஷ்ணனுடைய நித்திய லீலா அவர் பங்கு கொள்வதற்கு நம்ம எல்லாம் கூட்டிட்டு சென்றார். நம்ம அதனால தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய இந்த நினைவு தினத்தை வந்து எப்படி கொண்டாடுகின்றோம்னா, அவருடைய தெய்வீக குணங்களை, அவர் கிருஷ்ணர் மேல எந்த அளவுக்கு அளவு கடந்த அன்பு பக்தி வைத்திருந்தார் அதை நினைவு கூறும் வகையில் நாம் அவரை போற்றுகின்றோம். இதன் மூலமாக நாம் பிரபுபாதருடைய நினைவு தினத்தை வந்து கொண்டாடுகிறோம். ஏன் அப்படின்னா, நாம் வந்து பிரபுபாதருடைய தெய்வீக குணங்கள் மற்றும் அவருடைய ஆழ்ந்த பக்தி மற்றும் அவருடைய தன்னலமற்ற சேவை, இது எல்லாத்தையுமே நாம் ஆழமாக நினைக்கும் பொழுது ஆக்சுவலி நாம் சில பிரபுபாதரோட தொடர்பு கொண்டோம். இது எப்படின்னா, நம்மளுடைய சம்பிரதாயத்தில் ஒரு பெரிய ஆச்சாரியர் நரஹரி சர்க்கார் தாக்கூர், அவர் பெரிய ஆச்சாரியர் நரஹரி சர்க்கார் தாக்கூர், அவர் வந்து அவருடைய நினைவு தினம் அன்னைக்கு நம்முடைய கௌரி வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் வரக்கூடிய ஒரு ஆச்சாரியர் நரஹரி சர்க்கார் தாக்கூர் அவருடைய நினைவு தினக்கு அவருடைய சிஷ்யர்கள் அன்னைக்கு ஃபுல்லாக வந்து அன்னைக்கு நரஹரி சர்க்கார் தாக்கூருடைய தெய்வீக குணங்களை நினைவு குறித்து அவரை போற்றி அவருடைய பிரிவிலேயே வந்து வாடினாங்க அவருடைய சிஷ்யர்கள். அப்படி வந்து ஒரு ஆழ்ந்த ஸ்மரணத்தில் அப்படி மூழ்கி இருக்கும் பொழுது நரஹரி சர்க்கார் தாக்கூர் வந்து கீழே இறங்கி விட்டுறாரு. கீழே இறங்கி விட்டுறார். அண்ட் அவர் வந்து அன்னைக்கு ஃபுல்லாக தன்னுடைய சிஷ்யர்கள் கூட இருக்கார். இது நடந்தது, தன்னுடைய சிஷ்யர்கள் கூட இருக்காரு. இது வந்து இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, நாம் ஆச்சாரியருடைய இந்த மாதிரிய தெய்வீக குணங்கள், அவருடைய தன்னலமற்ற சேவை, அவருடைய ஆழ்ந்த பக்தி, இதையெல்லாம் நாம் நினைவு கூர்ந்து போற்றும் பொழுது, மனப்பூர்வமாக நாம் போற்றும் பொழுது ஆக்சுவலி பிரபுபாதரோடு நம்ம தொடர்பு கொள்கின்றோம். ஏன்னா ஸ்மரணம் மூலமாக நாம் பிரபுபாதரோடு தொடர்பு கொள்கிறோம். எப்படி நாம் ஸ்மரணம் மூலமாக கிருஷ்ணரோட தொடர்பு கொள்ள முடியுமோ அதே மாதிரியா. அதனால தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியா வந்து இந்த மாதிரி பாடுறார், அனிலோ பிரேமதனா கருணா புச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஆச்சாரியரையும் அவர் வந்து நினைவு கூறும் பொழுது ஒரு அடைமொழி போடுறார் ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியா அந்த பாட்டில். சைத்தன்ய மகாபிரபு பற்றி சொல்லும் பொழுது குணநிதி சொல்றார். குணங்கள், தெய்வீக குணங்களுடைய மூலம், தெய்வீக குணங்களுடைய மூலமாகிய ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு எங்க இருக்கின்றார் அப்படின்னு ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியா பிரிவு வந்து பாடுறார். ஸோ இந்த பிரிவில் வந்து ஆழ்ந்து இருக்கிறது வந்து ஆக்சுவலி அவர் கூட தொடர்பு கொள்கின்றார். ஏன்னா ஆழ்ந்த ஸ்மரணத்தில் வந்து நிச்சயமாக நாம் அந்த ஆச்சாரியோட தொடர்பு கொள்ள முடியும். அதற்கு ப்ரூஃப் நம்ம பார்த்தோம். நரஹரி சர்க்கார் தாக்கூர் அவருடைய சிஷ்யர்களை தொடர்பு கொடுத்தாங்க அவருடைய நினைவு. ஸோ அதனால நான் வந்து இன்னைக்கு பிரபுபாதருடைய தெய்வீக குணங்களை நினைவு கூறுகின்றோம். ஸோ பிரபுபாதருடைய தெய்வீக குணங்கள் பல இருக்கின்றன. எப்படி ஆகாயம் பறந்து விரிந்திருக்கு, அது எல்லையற்றது. பறவைகள் வந்து அதனுடைய சக்திக்கு தகுந்தாற் போல ஆகாயத்தில் வந்து ஒரு ஹைட்டில் வந்து இருப்பாங்க. இது ஒவ்வொரு பறவையும்
ஒவ்வொரு ஹைட்டில் பார்ப்போம் ஆகாயமான பறந்து விரிப்பு. அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த ஹைட்டில் பார்ப்போம் இல்லையா? அதே மாதிரி தான் பிரபுபாதருடைய தெய்வீக குணங்கள் ஆக்சுவலி விவரிக்க முடியாது. ஒவ்வொரு பக்தரும் அவருடைய சக்திக்கு ஏற்ப அவருக்கு புரிந்த அளவுக்கு சில பிரபுபாதருக்கு அவருடைய தெய்வீக குணங்களை போற்றுகின்றார். இது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. அதனால தான் இது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. அதனால தான் எல்லோரும் நாம் சில பிரபுபாதருடைய நினைவு தினம், அவருடைய அவதரித்த தினம், இந்த நாட்களில் அவர் போற்ற வேண்டும் எல்லாரும் வேண்டிக்கிறோம். ஏன் அப்படின்னா அவங்களுடைய சக்திக்கு தகுந்தாற்போல் ஆராய்ச்சி பார்க்கணும், பறவைகள் பார்க்க முடியும். ஸோ அதே மாதிரியே நான் எனக்கு தெரிந்தது, எனக்கு புறப்பட்ட பிரபுபாதருடைய தெய்வீக குணங்களை சொல்லணும்னு விரும்புகிறேன். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ரொம்ப படிக்க இது எப்படி பார்க்கலாம். நம்ம ரீசெண்டாக இப்போ பக்தி சாஸ்திரியில் பகவத்கீதாவுடைய முன்முறையை படிச்சுட்டு இருக்கோம். அதில் பிரபுபாதர் சொல்றாரு, இந்த ஹரிகிருஷ்ணா இயக்கத்தினுடைய தந்தை ஒரிஜினல் தந்தை கிருஷ்ணர் தான். அந்த பேர் சொல்றார் பிரபுபாதர், எனக்கு பர்சனலாக எனக்கு எந்த ஒரு கிரெடிட்டும் எனக்கு கிடையாது. எல்லா கிரெடிட்டும் எல்லா பொருளும் என்னுடைய குரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் போய் சென்றடையும் அப்படின்னு பிரபுபாதர் பர்மனெண்ட்டாக பகவத்கீதையுடைய முன்னுரையில் எழுதியிருக்கார். இதுக்கு என்ன தெரிகிறது? பல தெய்வீக குணங்கள் தடுக்கின்றன. பிரபுபாதருடைய பல தெய்வீக குணங்கள். பிரபுபாதர் ஒரு பக்தியை திளைக்கக்கூடிய உண்மையான ஒரு ஆச்சாரியர். அதனால சாதாரணமாக இருக்கிற உலகத்தில் நாம் கலப்படம் உள்ள பக்தி செய்யும்போது பலதரப்பட்ட ஜட ரீதியான ஸ்தூல மற்றும் சூக்ஷ்ம ரீதியான ஆசைகளை உள்ள வச்சுட்டே இருப்போம். அதை வச்சுட்டே தான் நம்ம பண்ணோம். நான் பிரபுபாதர் இங்கே பர்மனெண்ட்டாக எழுதிட்டார். என்ன எழுதிட்டார்? எனக்கு எந்த பொருளும் கிடையாது, எந்த கிரெடிட் எனக்கு, இந்த கிரெடிட் எல்லாமே என்னுடைய குருவுக்கு போய் சேரும். அப்போ என்ன தெரியுதுன்னா, பிரபுபாதர் ஒரு பொழுதும் இந்த புகழ் விரும்புதல் அப்படிங்கிறதுல அவர் அதில் மாற்றிக்கிறதே கிடையாது. ஏன்னா அவர் ஜென்யூன், ஏன்னா அவர் டிவோஷனில் திளைக்கிறதுனால இந்த நிலவோட்டமான ஜனரீதியான விஷயங்களில் அவர் மாற்றிக்கிறது. இது எப்படின்னா, கருமையான உதாரணம், ஒரு கடவுளை எப்படி பெரிய பெரிய திமிங்கிலம் சுவாமிகள் அந்த இதெல்லாமே பெரிய பெரிய திமிங்க சுவாமிகள் கடலை அதிக ஆழத்தை நீங்கி கடலுடைய ஆழத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிசப்தமாக இருக்கும். அலைகள் இருக்காது, இறைச்சல் இருக்காது, குளிர்ச்சி இருக்கும். கடலுடைய ஆழத்தில் இந்த மாதிரி சுறாமீன்கள் திமிங்கலம் நீக்கிட்டே இருக்கும். சுறாமீன்கள் திமிங்கலம் நேரம் வரக்கூடாது, கடலுடைய மேல் பார்க்கக்கூடாது. மேல் பாகத்துக்கு வரக்கூடியது குட்டி குட்டி மீன் தான் மேல் பாகத்தை குதிச்சுட்டே இருக்கும். கடலுக்கு மேல் பாகத்தில் குதிச்சுட்டே இருக்கும். அந்த குட்டி மீன் கடலுடைய மேல் பாகத்தில் குதிக்கும் போது இது கழும்போது கடலுக்கு மேலே பார்த்துட்டே இருக்கும்.
இந்த குட்டி மீன் டக்கு கத்தி கவிழ்ப்பு. ஆனால் பெரிய பெரிய திமிங்கலம் சுறா மீன்கள்லாம் கடலுடைய மேற்பரப்புக்கே வராது. கடலுடைய ஆழத்தில் வந்து அமைதியாக அது வந்து நீச்சல் வச்சுருக்கணும். அங்கே வந்து அலைகள் இருக்குது. அதே மாதிரி தான் பிரபுபாதர் வந்து திமிங்கலம் போன்ற ஒரு ஆச்சாரியர். அவர் வந்து இந்த பக்திங்கிற ஆழமான கடலில் பிரபுபாதர் வந்து திமிங்கலம் எப்படி மேலே வராதோ ஆழத்திலேயே அது வந்து நீச்சல் அடிச்சுட்டே இருக்குமோ அது மாதிரி பிரபுபாதரும் கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய இந்த அன்பில் வந்து லயித்திருந்து அதிலேயே ஒரு திளைக்கின்றவர். அதனால்தான் பிரபுபாதர் வந்து எங்கே போய் எங்கே ட்ராவல் பண்ணி ஒரு பிரச்சாரம் செய்தவர்கள் அவர் வந்து இந்த நம்ம சொல்லுவோம் நேம் ஃபேம் க்ளோரி அப்படின்னு சொல்லுவோம், புகழ் பெயர், இதில் எதிரியுமே பிரபுபாதர் வந்து மாற்றிக்கிறதே கிடையாது. அது நேச்சுரலாகவே அதில் விளங்கிக்கிறது. அதனால பிரபுபாதர் வந்து இப்படி போல்டு அப்படி எழுதியிருக்கார் அண்ட் யதார்த்தமாக அப்படி எழுதியிருக்கார். ரொம்ப சிம்பிள் பிரபுபாதர், சிம்பிள் அண்ட் நேச்சுரல் டிவோட்டி பிரபுபாதர். அதனால தான் இப்படி எழுதுகிறார். எந்த கிரெடிட்டுமே எனக்கு கிடையாது, எல்லா கிரெடிட்டும் என்னுடைய குரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி. இவருடைய நேச்சுரல் சிம்பிளிசிட்டி, அவருடைய இயற்கையான எளிமை, இது எதனால வருது? அவர் ஆர்டிஃபிஷியலாக இப்படியெல்லாம் வந்து நான் இந்த மாதிரிலாம் எழுதி மக்களை நான் கவர்ந்து எடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த இதெல்லாம் கிடையாது. அவர் இயற்கையான எளிமை உடையவர். எதனால் இந்த குணம் அவருக்கு வருகிறது? ஏன்னா அவர் இந்த கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய இந்த அன்புல பிரபுபாதர் வந்து ஆழமாக திளைக்கின்றவர்கள். பெரிய திமிங்கலம் எப்படி ஆழத்தில் நீந்தது அந்த மாதிரி. அதனால இந்த குட்டி மீன் வந்து எப்படி கடவுளுடைய மேற்பரப்புல வந்து பிடிக்கும் அண்ட் எப்படி கடுகத்தில் அது கொத்திட்டு இருக்கு. அந்த மாதிரி தான் சாதாரண பக்தியில் வந்து நுழையாத, பக்திக்குள்ள நுழையாத கலப்படம் உள்ள பக்தர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மேலே வந்து பிடிப்பாங்க. அது டேஞ்சரஸுக்கு அங்கே அலைகள் எப்படி தாக்குற மாதிரி இந்த முக்குணங்கள் அப்படிங்கிறது அதை தாக்கிட்டே போதும். அந்த மாதிரி கலப்படம் உள்ள பக்தர்கள் நாம் எல்லோரும் அந்த வகையில் வரோம். கலப்படம் உள்ள பக்தர்கள் ஆகினா இந்த மேற்பரப்பில் வந்து கடவுளுடைய மேற்பரப்பில் வந்து குதிக்கிறதுனால முக்குணங்கள்ங்கிற அலைகளில் நம்ம வந்து மாட்டிக்கிறோம். அண்ட் சம்டைம்ஸ் கழுகு மாயாங்கிற கழுகு வந்து கொத்தி போயிருக்கு, திசை கொடுக்குது. ஸோ பிரபுபாதர்கிட்ட நாம் கற்றுக்க வேண்டும். பிரபுபாதர் எங்கே பிரயாணம் செய்தோம் அவர் வந்து இந்த இயற்கையான எளிமையை வெளிப்படுத்துகின்றார். காரணம் இது வந்து எஸ்யாஸ்தி பக்து பகவதி கிஞ்சனா சொர்வாய் குணை தத்ரா சொல்லி சொல்லலாம். பகவான் கிருஷ்ணாவுக்கு சரணாகதி அடைந்த ஒரு பக்தராக இருந்தால் 33 கோடி தேவர்கள் இருக்கக்கூடிய எல்லா நற்குணங்களும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு பக்தர்கிட்ட வந்து சேருமா. அதில் ஒன்று வந்து எளிமை, இயற்கையான எளிமை. எளிமையாக நான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய மண்டையை கசக்கி அப்படி வந்து எளிமையாக நடந்துக்கணும் அப்படிலாம் இல்லை. அது வந்து காம்ப்ளிகேட்டட் திங்கிங், ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நம்ம அந்த மாதிரி சிந்திக்கணும். இது வந்து எப்படின்னா பக்தியினால, ஆழ்ந்த பக்தியினால இயற்கையான எளிமை குணம் பிரபுபாதத்தை வந்து தோன்கிறது. அதனால அவர் வந்து இந்த புகழ் விரும்புவதுங்கிறது வந்து பிரபுபாதத்துக்கு கிடையவே கிடையாது. அதை நம்ம எங்கேயுமே பார்க்க முடியாத ஒரு வாழ்க்கை வரலாறு. அண்ட் பிரபுபாதர் வந்து கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய அன்பு பரிமாற்றத்தில் திளைக்கின்றார் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன ஒரு நடந்த ஒரு லீலை. இதை வந்து பிரபுபாதருடைய நேரடி சீடர்கள் இதை எழுதியிருக்காங்க. ஒரு தடவை பிரபுபாதருடைய ஒரு நேரடி சீடர், அவர் பேர் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை,
அவர் வந்து பிரபுபாதுடைய சர்வெண்ட்டாக இருந்தார். அண்ட் பிரபுபாதுடைய ரூமுக்கு வெளியில் அவர் உட்காந்துட்டு இருந்தார். பிரபுபாது எப்போ கூப்பிட்டாலும் உடனே உள்ளே போகிறது அவருடைய சேவைக்கு, அவருடைய சொந்த சேவைக்கு அவர் சர்வெண்ட்டாக இருக்கார். அப்படி வந்து பிரபுபாதோட ரூமுக்கு வெளியில் அவர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தார். ரொம்ப நேரமாக கதவு திறக்கப்படவில்லை. இவருக்கு ஒரே சந்தேகம், பிரபுபாதர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு உள்ள இந்த ரூம்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து சாமி துவாரம் வழியை பார்க்குறாரு. அந்த சீடர் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா பிரபுபாதர் வந்து இவர் பார்க்குறாரு. என்ன பார்க்குறாருன்னா உள்ள பிரபுபாதர் வந்து ஆக்சுவலி இதை வந்து சொல்றாரு. ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறம் ஆக்சுவலி பிரபுபாதர் கதவை திறக்கிறாரு. இந்த சீடர் கேட்கிறாரு, பிரபுபாதர் நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னு. பிரபுபாதர் கதவை திறக்கும் பொழுது பெருமூச்சு வாங்குறாரு. ஏதோ கதவை திறக்கிறார். இவர் கேட்கிறார், பிரபுபாதர் நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க உள்ள பெருமூச்சு வாங்குறீங்க. அவர் பிரபுபாதர் ரொம்ப கேஷுவலாக சொன்னார், நான் வந்து பகவான் பலராம் அவர் கூட குஸ்தி போட்டுட்டு இருக்கேன். இதை வந்து ஒரு சீடர், நேரடி சீடர் பிரபுபாதர் வந்து கேட்டார். அவர் எழுதியிருக்கார். ஆக்சுவலி கிருஷ்ணா வந்து பகவான் பலராம் வந்து பிரபுபாதர் கூட குஸ்தி போடுறாராமா. அண்ட் பிரபுபாதர் வந்து திரும்ப வரல குஸ்தி போடுறாராமா. உருண்டு பிறட்டு குஸ்தி போடுறாங்க. அதனால பிரபுபாதர் வந்து பெருமூச்சு வாங்குறாரு கதவை திறக்கும். இதை வந்து அந்த சீடர் நேரடியாக பிரபுபாதர் கேட்டு தெரிஞ்சிருக்காரு. ஸோ இவர் ஆக்சுவலி இவர் வந்து அந்த சாமி துவாரம் வழியை பார்க்கும் பொழுது, இந்த சீடர் பார்க்கும் பொழுது பிரபுபாதர் ரூமுக்குள்ள வந்து உருண்டு பிறட்டு இருந்தாங்க. அது மட்டும்தான் இவருக்கு தெரியுது, உருண்டு பிறட்டுறது மட்டும் இவருக்கு தெரியுது. அதனால இவர் வந்து ஒரு ஆர்வத்தில் பிரபுபாதர் கதவை திறந்த உடனே கேட்கிறாரு, நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க பிரபுபாதர், ரொம்ப உருண்டு பிறட்டு இருந்தீங்களே அண்ட் பெருமூச்சு வாங்குறீங்களே, என்ன காரணம்னா பிரபுபாதர் மாதிரி சொல்றாங்க. ஸோ எதற்கு இது சொல்றேன்னா, பிரபுபாதர் வந்து கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய ஆழ்ந்த அன்பு பரிமாற்றத்தில் திளைப்பவர் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம். இன்னொரு உதாரணம், பிரபுபாதர் வந்து அஞ்சாமலாவை பற்றி நாம் எல்லாருமே ஆக்சுவலி பிரபுபாதர் மூகாஷ், நமக்கு பிரபுபாதர் மூலமாக தான் கிருஷ்ணர் தெரியும். பிரபுபாதர் வந்து கிருஷ்ணரை பற்றி நமக்கு சொல்லி தரலாருன்னா, கிருஷ்ணருடைய உன்னத லீலைகள், கிருஷ்ணருடைய அவருடைய உயர்ந்த மிக உயர்ந்த ஸ்தானம், இதெல்லாம் நமக்கு பிரபுபாதர் சொல்லி கொடுக்கலன்னா நமக்கு தெரியாது. கிருஷ்ணர் யார், எப்படிப்பட்டவர்கள் நமக்கு தெரியாது. ஸோ பிரபுபாதர் வந்து அஜாமலாவை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அஜாமலா அந்த லீலை பிரபுபாதர் சொற்பொழிவு கொடுத்துருக்கும் பொழுது, அஜாமலா அவர் வந்து இந்த யமதூதர்களை பார்த்த உடனே அஜாமலா வந்து தன்னுடைய வாயில நாராயணா 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 அப்படின்னு சொல்றாரு. அதை வந்து பிரபுபாதர் சொல்றாரு சொற்பொழிவு சொல்லும் பொழுது, நாராயணா நாராயணா அப்படின்னு பொழுது பிரபுபாதர் அப்படியே சைலண்ட். அவருடைய தொண்டை வந்து தழுந்து அழுகிறது. அவர் ஆக்சுவலி இந்த உன்னத நிலைக்கு போயிடுறார், எக்ஸ்ட்ரீம் அந்த நிலைக்கு போயிடுறார், உன்னத பிரேம நிலை. அந்த லீலையை அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் பொழுது, சொற்பொழிவு கொடுக்கும் பொழுது, நாராயணான்னு பிரபுபாதர் சொன்ன உடனே அவர் வந்து அந்த உன்னத நிலைக்கு போயிடுறாரு. அவர் தொண்டையில் அழைக்கிறது. அது ரெக்கார்டட் லெக்சரில் நீங்கள் பார்க்கலாம். பிரபுபாதர் வந்து அப்படி அமைதியை ரொம்ப சொல்றதில்லை. அதுக்கப்புறம் அவரால் பேச முடியல. பிரபுபாதர் வந்து தேங்க்யூ ஒரே பேச்சு அப்படின்னு முடிச்சுக்கிறார். நம்மளுடைய ஆச்சாரியர் அவர் வந்து இந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய ஆழ்ந்த அன்பு பரிமாற்றத்தில் அவர் திளைத்திருந்தவர்ங்கிறது நம்மளுக்கு
லீலைகள் நமக்கு தெரிய வரும். ஸோ நாம பிரபுபாதா இருக்கிறதுனால பிரபுபாதருடைய ஆழ்ந்த அந்த பக்தியை கிருஷ்ணர் கூட அவருக்கு என்ன ஒரு ஆழ்ந்த ஒரு உறவு இருக்கின்றது அதை நாம் வந்து புரிந்து கொண்டு நாமும் அந்த மாதிரியை பக்திக்கு உயர வேண்டும் சொல்லி பிரபுபாதத்தை நாம் கருணையை யாசிக்க வேண்டும். அண்ட் கருணையை யாசிக்கிறது மட்டுமல்ல, நாம் அந்த தீவிர பக்தியை பயிற்சி செய்வதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். ஒரு பிரபுபாதர் எழுதுகிற பொருள்களில் ஒரு உண்மையான ஆன்மீக குரு எப்பொழுது சந்தோஷப்படுவார் அப்படின்னா, அவர் தன்னுடைய சிஷ்யர் கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய ஆழ்ந்த பரிமாற்றத்தில் உறவுல வந்து லைட் இருந்தால் அதை பார்த்து ஒரு உண்மையான குரு சந்தோஷப்படுவார்னு சொன்னார். ஸோ பிரபுபாதர் நமக்கு எல்லாருக்குமே மூல சிக்ஷா குருவாக இருக்கார். இங்கே குருவாக கிடைக்கிற டிவியில் சொல்லிட்டு இருக்காரு பரம் சிக்ஷா குரு அப்படின்னு. அந்த மாதிரியே நமக்கு எல்லாருக்கும் ஆக்சுவலி பிரபுபாதர் வந்து இந்த பரம் சரி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் மூல சிக்ஷா குரு. அப்கோர்ஸ் இஸ்கான்ல இருக்க எல்லா பக்தர்களுக்குமே மூல சிக்ஷா குரு பிரபுபாதர் தான். அதனால அவரை நாம் திருப்திப்படுத்த வேண்டும்னா கொண்டு வந்து அவர்கிட்ட அந்த கருணையை யாசிக்கணும். இந்த ஆழ்ந்த பக்தியில் நானும் திளைக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத யாசிக்கணும். தென் நம்மளுடைய பயிற்சி அதே மாதிரி பிரபுபாதர் எல்லாமே சொல்லிட்டு போயிட்டார் தன்னுடைய புஸ்தகத்தில். எப்படி ஒருத்தர் கிருஷ்ணர் மேல அந்த அன்பு நிலைக்கு உயர வேண்டும்ங்கிற அந்த நுணுக்கங்களையும் பிரபுபாதர் வந்து தன்னுடைய பக்திகளில் வந்த பொருளுரைகளில் எழுதிட்டு ஆனால் பிரபுபாதர் நான் முதலில் எல்லாமே இந்த புத்தகம் நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் அதை வந்து கடைபிடித்தால் போதும். ஸோ இப்போ நான் அதை சின்சியராக தீவிரமாக பக்தி பயிற்சி செய்யும் பொழுது ஆக்சுவலி பிரபுபாதர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார். ஏன்னா உண்மையான ஆன்மீக குரு தன்னுடைய சிஷ்யர் வந்து கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவுகளை லைட் இருந்தால் அதை பார்த்து சந்தோஷப்படுறார். ஸோ பிரபுபாதர் அவர் வந்து முதல் நபராக இருக்கார். நான் வந்து இந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவுகளை லைட் இருந்தால் அவர் முதல் நபராக இருக்க சந்தோஷப்படுவார். ஸோ இப்படிப்பட்ட பிரபுபாதர் வந்து ஒரு தடவை ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஜெயராத மாதவ படிக்கணும். அது வரைக்கும் ஜெயராத மாதவ பாட்டு வந்து அறிமுகப்படுத்த கடவுளே எல்லாமே நம்மளுக்கு அறிமுகப்படுத்தி பிரபுபாதர் தான் இல்லையா? நாம் அதை ஆக்சுவலி நினைவு கூர்ந்து பிரபுபாதர் ஆக்சுவலி நன்றிக்கடன் பட்டவராக இருக்கும். நன்றி தெரிவித்து எவ்ரிடே நாம் இதை நினைவு கூறணும். பிரபுபாதர் புஸ்தகத்தை எழுதலைன்னா எனக்கு எப்படி தெரியும் கிருஷ்ணர் இருக்கின்றார், கிருஷ்ணர் கோவிந்தாவத்தில் இருக்கிறார், அங்கே என்னுடைய அடைய வேண்டிய இலக்கு கிருஷ்ணருடைய இருக்கிற கோவிந்தாவன், இதெல்லாம் எப்படி எனக்கு தெரியும்? பிரபுபாதர் புஸ்தகம் எழுதலைன்னா, சாஸ்திரத்தில் எழுதலைன்னா, பிரபுபாதர் சொற்பொழிவு கொடுக்கலைன்னா எப்படி இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும்? அதனால் நமக்கு இப்போ தெரிஞ்சிருக்கே இதெல்லாம். அதனால் ஜென்டல் மேக்டின்னா இது எல்லாத்தையும் நினைவு கூர்ந்து டெய்லி பிரபுபாதருக்கு நன்றி தெரியுது. நீங்கள் வந்து இதை சொல்லிக் கொடுக்கலைன்னா நான் எங்கேயோ நிச்சயம் இருப்பேன் அப்படிங்கிறது அதை உணர வேண்டும். உணர்ந்த பிரபுபாதருக்கு மனப்பூர்வமாக நன்றி தெரிவிக்கும். நன்றி தெரிவிப்பது எப்படி? ஒன்று வந்து அவருடைய உபதேசங்களை நாம் சீரியஸாக பயிற்சி செய்யும். அண்ட் அவருடைய உபதேசங்களை உள்ளபடி மற்றவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து அவர்களையும் பயிற்சி செய்ய வேண்டும். இதன் மூலம் பிரபுபாதர் ரொம்ப திருப்தி அடைகிறார். ஸோ ஒரு தடவை பிரபுபாதர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஜெயராத மாதவ பாட்டு பாடுறார். ஜெயராத மாதவ பாட்டு வந்து அவர் பாடும்பொழுது அவர் வந்து பாதி பாட்டில் வந்து அவர் நிறுத்திடுறார். அவர் கண் மூடிட்டு இருக்கார் பிரபுபாதர். நேச்சுரல் டிவோட்டி இயற்கையாகவே வந்து அவ்வளோ ஆழ்ந்த பக்தி கிருஷ்ணன். ஸோ நம்ம பிரபுபாதருடைய இந்த மனநிலையை கிரகித்துக் கொள்ள வேண்டும். சும்மா நான்
பக்தி யோகத்தில் இருக்கும் பொழுது மேலோட்டமாக நமக்கு வந்து பக்தி பயிற்சியை செய்வது அது வந்து ஆக்சுவலி பிரபுபாதம் நமக்கு அந்த மாதிரி சொல்லித்தரவில்லை. நாம் இந்த பக்தி யோகம் பயிற்சிக்குள்ள வந்துட்டோம், அதை நாம் தீவிர பக்தி யோகிய அதை நாம் பயிற்சி செய்யணும். அப்பதான் நாம் இந்த உயர்ந்த நிலை பிரபுபாதம் கருணையினால் நாம் அடைய முடியும். ஸோ பிரபுபாதர் வந்து இந்த ஜெயராத மாதவ பாட்டை வந்து பாடும் பொழுது பாதி பாட்டில் பிரபுபாதர் வந்து நிறுத்திடுறார். கைகளை மூடிட்டு இருக்கார். பிரபுபாதர் கண்ணிலிருந்து தாரதாயா தண்ணீர் வருது. எல்லா சிஷியர்களும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறாங்க. இந்த மாதிரி பிரபுபாதர் கண்ணிலிருந்து தாரதாயா தண்ணீர் வருது. எல்லாமே புது சிஷியர்கள், யங் சிஷியர்கள். அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அவங்கெல்லாம் அப்படியே பிரபுபாதரையே பார்த்துட்டே இருக்காங்க. பிரபுபாதர் ஆக்சுவலி ஒரு 2 minutes 3 minutes even 4 minutes பிரபுபாதர் அமைதியாக இருக்கார். அதுலேயே அது லைட் இருக்கார். அண்ட் எல்லா யங் சிஷியர்களும் பிரபுபாதர் அப்படியே வைத்தர்கள் வாங்காமல் பார்த்துட்டே இருக்காங்க. ஆக்சுவலி ஒரு பிரபுபாதருடைய நேரடி விஷயம் சொல்கிறாரு. யாரெல்லாம் பிரபுபாதரை அந்த ஒரு அந்த மாதிரி உன்னத நிலையில் ஆழ்ந்திருக்கும் பொழுது யாரெல்லாம் பிரபுபாதரை தரிசனம் செஞ்சாங்களோ அவங்க எல்லாருமே அதிர்ஷ்டசாலிகள். எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலிகள். பிரபுபாதருடைய இந்த உன்னத பேரையை தரிசனம் செய்யக்கூடிய பாக்கியம் செய்தவர்கள் அந்த பக்தர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ பிரபுபாதர் வந்து அமைதியாக இருக்கார். கல்வியில் ஆழ்ந்திருக்கார். சிஷியர்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஏன்னா இது மாதிரி அவங்க பார்த்தது கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிரபுபாதர் இந்த மாதிரி தன்னுடைய தெய்வீக உன்னத நிலையை வெளிப்படுத்துகின்றார். ஸோ சிஷியர்கள் அமைதியாக இருக்கும் பொழுது பிரபுபாதர் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் அவர் வந்து வெளியே வருகின்றார். தன்னுடைய வெளிப்புற நிலைக்கு வர்றாரு. பிரபுபாதர் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு போயிருக்காரு. அவர் கண்கள் ஃபுல்லாக குளமாக இருக்கு, கண்ணீர். பிரபுபாதர் ரூம்குள்ளே போன உடனே அவருடைய பர்சனல் சர்வீஸ் வந்து பிரபுபாதருக்கு மசாஜ் பண்ணும்போது அவர் கேட்குறாரு, பிரபுபாதர் காலையில் இந்த மாதிரி நடந்தது, நீங்கள் இந்த மாதிரி ஜெயராத மாதவா ஆடும்பொழுது உங்கள் கண்கள் இருந்து தாமரை தண்ணீர் இருந்தது, நீங்கள் அமைதியாகிட்டீங்க, அது என்னது, என்ன காரணம் அப்படின்னு சிஸ்டர் கேட்குறாங்க. பர்சனல் சர்வீஸ் பிரபுபாதர் பாருங்க எவ்வளோ அடக்கம் பாருங்க, இயற்கையான அடக்கம் பிரபுபாதர். இதெல்லாம் சும்மா ஆர்டிஃபிஷியலாக இதெல்லாம் நம்ம போட முடியும். அவர் அந்த அளவுக்கு ஆழ்ந்த பக்தியில திளைக்கிறதுனால இயற்கையான அடக்கம், இயற்கையான எளிமை. இந்த இயற்கையான அடக்கம், இந்த இயற்கையான எளிமை தான் ஆக்சுவலி எல்லா சிஷ்யர்களையும் பல பல புது நபர்களையும் கவர்ந்து இருக்கின்றார். தன்னுடைய இயற்கை எளிமையினால். ஏன்னா இது தெய்வீகமானது, பக்தியிலிருந்து உருவாகக்கூடிய ஒரு தெய்வீக குணமாக இருக்கிறதுனால இந்த இயற்கை எளிமை பிரபுபாதர் வந்து இயற்கையான இந்த எளிமையை பிரபுபாதர் வெளிப்படுத்தும் பொழுது அது எல்லா புது நபர்களையும் கவர்ந்து இருக்கின்றது. எப்படி தேன் வந்து மலருடைய தேனியை நோக்கி தேன் வந்து வருகின்றது. நம்ம அதுதான் பாயிண்ட் ஆச்சு. பக்தி வந்து எல்லோரையும் கவர்ந்து இருக்கும். பக்தியினால் வரக்கூடிய தெய்வீக குணங்கள், அவருக்குள்ளே உருவான தெய்வீக குணங்கள் எல்லோரையும் கவர்ந்து இருக்கும். பிரபுபாதர் பாருங்க, இந்த மாதிரி அந்த சிஷ்யர் கேட்ட உடனே பிரபுபாதர் சொல்றாரு, ஐ எம் சாரி. எவ்வளவு படிப்பு பாருங்க, வெரி பியூட்டிஃபுல் ஆக்சுவலி. நான் ரொம்ப நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். நான் அந்த மாதிரி செய்திருக்க கூடாது. யார்கிட்ட கேட்கறது? தன்னுடைய சிஷ்யத்தை சொல்றது. தன்னுடைய உன்னத நிலை அது ஆக்சுவலி பிரபுபாதருடைய உன்னத நிலை. ஆனால் இங்கே வந்து ஆரம்பகால சிஷ்யர்கள், யங் சிஷ்யர்கள், அவங்களுக்கு இது புரியாது. ஏன்னா இவர் வந்து 2 ரோல் பண்ணுற பிரபுபாதர். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஒன்று வந்து பிரபுபாதர் தன்னுடைய அனுபவம் இல்லாத அந்த சிஷ்யர்களுக்கு, யங் சிஷ்யர்களுக்கு
பக்தியினுடைய நுணுக்கங்களை போதிக்கக்கூடிய ஒரு டீச்சராகவும் இருக்க வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம். சொல்லிக் கொடுக்கணும். பக்தியினுடைய விதிமுறைகள், அங்கங்கள், எல்லாத்தையும் நுணுக்கங்கள் எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு டீச்சர் அந்த ரோல் செய்கிறார். ப்ளஸ் பர்சனலாகவும் கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய அன்பு பரிமாற்றத்தில் அவர் ஏற்கனவே கிளப்பி இருப்பவர். அப்போ ரெண்டும் ஆக்சுவலி மிஸ்மேட்ச் ஆகிடும் சில நேரத்தில். எப்படின்னா அவர் வந்து சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய நேரத்தில் ஆச்சாரியராக, டீச்சராக இருந்து தன்னுடைய புது சிஷ்யர்களுக்கு பக்தியினுடைய விதிமுறைகள், அங்கங்களை எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது அவர் வந்து வெளிப்புற நிலையில் இருந்து சொல்லிக் கொடுக்கணும். அவங்களுடைய நிலைக்கு கீழே இறங்கி வந்து சொல்லிக் கொடுக்கணும். பட் அதே சமயத்தில் பிரபுபாதர் பர்சனலாக உன்னத ஆனந்தத்தில் திளைக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு பக்தர். அதை அவர் காமிக்க முடியாது, காமிக்க கூடாது. ஏன்னா இது வந்து இந்த பக்குவம் இல்லாத சிஷ்யர்கள் அதை வந்து சகஜமாக எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா தான் அது வந்து அதை அபாயமாக்க முடியும் அந்த சிஷ்யர்கள். அதனால 2 ரோல் பிரபுபாதர் பண்றாரு, நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ரொம்ப கஷ்டமானது இந்த 2 ரோல் செய்யுது. டீச்சிங் பண்ணணும், அதே சமயத்தில் தன்னுடைய பர்சனல் ஃபீலிங்ஸ் வந்து வெளிப்படுத்தாமல் இருக்கும். ஏன்னா அவர் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய உபதேசங்கள் புது புது நபர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாரு. ஒன்றுமே பக்தியே தெரியாத புது நபர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாரு. இப்போ அவர்களுக்கு முன்னாடி பிரபுபாதர் தன்னுடைய உன்னத ஃபீலிங்ஸை வந்து வெளிப்படுத்தினார்னா அவர்கள் அந்த நிலைக்கு உயராததுனால அது தவறுதலாக புரிஞ்சுப்பாங்க. அதனால அவர்களுக்கு வெளிப்புற நிலையில் இருந்து சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு பொறுப்பை பிரபுபாதர் எடுத்துக்கிறார். அதனால பிரபுபாதர் சொல்றாரு, ரொம்ப பணிமா சொல்றாரு தன்னுடைய சிஷ்யர்கிட்ட, சாரி நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன், அந்த மாதிரி நடந்திருக்க கூடாது, அந்த மாதிரி நான் நடந்திருக்க கூடாது, மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். இனிமே நான் அந்த மாதிரி ஏதாவது வந்ததுன்னா நீங்க வந்து உடனே சத்தமா சங்கீர்த்தனம் செய்யுங்க, சத்தமா சங்கீர்த்தனம் செய்யுங்க, நான் வந்து திரும்ப பழைய நிலைக்கு நான் வந்துடுவேன் அப்படின்னு அதை வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறாரு. அங்கேயும் டீச்சிங் போதிக்கிறார். தன்னுடைய பர்சனல் உன்னத நிலையை கூட அங்கேயும் அவர் வந்து எப்படி வெளிப்புற ரீதியாக அவர் இருந்து போதிக்கிறார். ஏன்னா சிஷ்யர்கள் அந்த மாதிரி அனுபவமற்ற சிஷ்யர்களாக இருந்தாங்க அந்த காலத்தில், ஆரம்ப நிலையில். பிரபுபாதர் வந்து சொல்றார், இடத்துல ஜெயராஜ மாதவால எல்லாமே இருக்கின்றார்கள் சொல்றார், எல்லோருமே இருக்கின்றார்கள் அப்படின்ட்டு பிரபுபாதர் ஜெயராஜ மாதவாவுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றார், விளக்கம் கொடுக்குறார். ரொம்ப அருமையா சொல்றாரு. ஜெயராஜ மாதவா வந்து ராதா மாதவா இருக்காங்க, குஞ்சம் விஹாரி பிருந்தாவனத்தினுடைய ஃபாரஸ்ட் இருக்காங்க, பிருந்தாவன காடுகள் இருக்காங்க. ஜெயராஜ மாதவா, குஞ்சம் விஹாரி, கோபீஜன வல்லவர், கிரிவரதாரி. பிரபுபாதர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. கிரிவரதாரி எஸ் கௌரவ அண்ட் கோபியர்கள் இருக்காங்க, யசோதனந்தன பிரஜஜன ரஞ்சன, யசோதா மாதா இருக்காங்க, பிரஜஜன ரஞ்சன பிருந்தாவன வாசிகள் இருக்காங்க, யமுனா தீர வனச்சாரி. பிரபுபாதர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு, ஃபர்ஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. யமுனா இருக்காங்க. ஸோ இப்படி இந்த 4 லைன்ல மொத்த பிருந்தாவனமும் இருக்காங்க, மொத்த பிருந்தாவன வாசிகளும் இந்த 4 லைன்ல இருக்காங்க அப்படின்னு பிரபுபாதர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. அந்த பக்தி மனம் கமழாத எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. அதை அவர் அனுபவித்ததுனாலதான் அந்த பாட்டை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாடும் பொழுது பிரபுபாதர் வந்து அவர் வந்து உன்னத பயணிகளை போயிடுறார். ஸோ இந்த மாதிரி பல நிகழ்ச்சிகள் பிரபுபாதர் வாழ்க்கையில் இருக்கு. இன்னும் ஒரே ஒரு அதோட முடிச்சிருந்தேன். பிரபுபாதர் வந்து ஒரு சொற்பொழிவுல சொல்றாரு, after all what we can give it to Krishna, Krishna is possessing everything, what we can offer to Krishna அப்படி சொல்றாரு. அதாவது கிருஷ்ணருக்கு நம்ம என்ன கொடுக்க முடியும்? கிருஷ்ணா எல்லாத்தையும் வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார், எல்லாவற்றையும் அவர் வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார், நம்ம என்ன அவருக்கு கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதர் தொண்டை அப்படியே தடுக்கிறது. நாம் எதுவுமே கிருஷ்ணருக்கு கொடுக்க முடியாது. நாம் கொடுக்கறது வந்து கிருஷ்ணருக்கு நம்மளுடைய பக்தியை தான் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. We can offer our devotion அப்படின்னு சொல்றாரு. கிருஷ்ணருக்கு நம்ம என்ன கொடுக்க முடியும்? பிரபுபாதர் சொல்றாரு, நம்ம என்ன கொடுக்க முடியும்? ஸோ நாம் கிருஷ்ணருக்கு கொடுக்க முடியும் எதுனா நாம் நம்மளுடைய பக்தியை வச்சிருக்கிறார். ஸோ
பிரபுபாவுடைய மனநிலை இது. நாம் வந்து பக்தி சாஸ்திரத்தில் படிக்கிறோம். பிரபுபாவுடைய மூட் அண்ட் மிஷன், அவருடைய மனப்பான்மை மற்றும் குறிக்கோள், இதை நாம் உள்வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று பக்தி சாஸ்திரத்தில் படிக்கிறோம். ஸோ பிரபுபாவுடைய ஒரு மனநிலை இது. கிருஷ்ணரை நோக்கி ஆழ்ந்த பக்தியில நாம் திளைக்க வேண்டும்ங்கிறது பிரபுபாவுடைய மனநிலை, அது மூடு, அது அவருடைய குறிக்கோள். அதனால பிரபுபாதரை பின்பற்றுபவர்களாகி நாம் இதை நாம் கிரகித்துக் கொள்ள வேண்டும். நாம் தீவிர பக்தி பயிற்சி செய்ய வேண்டும். பிரபுபாதர் ரொம்ப சந்தோஷமாக, ஏன்னா அவரத்தை சொல்றாங்க முன்னுரையில, எம்முடைய பிரச்சாரத்தில், பகவத்கீதா முன்னுரையில் சொல்றாங்க, எம்முடைய பிரச்சாரத்தில் ஒரு தூய பக்தர் உருவானால் எங்களுடைய பிரச்சாரம் வெற்றி அடைந்ததாக நாம் கருதுகிறோம். இது வெரி நைஸ் பாயிண்ட். பாருங்க, பிரபுபாதர் எவ்வளவு பணிவானவர் பாருங்க. எம்முடைய, அதாவது எம்முடைய ப்ளூரல், பல பேர் சொன்னா எம்முடைய வார்த்தை சொல்லுவோம். அந்த பிரபுபாதர் தான் எல்லாருக்குமே சொல்லிக் கொடுக்குறாரு. ஆரம்பத்திலும் சரி, இப்பயும் சரி, பிரபுபாதர் தான் எல்லாருக்கும் உபதேசம் கொடுக்குறாரு, சொல்லிக் கொடுக்குறாரு. ஆனா பிரபுபாதர் சொற்பொழிவுல பேசும் பொழுது, இல்லை எழுதும் பொழுது என்னுடைய சொல்ல மாட்டார், நான் சொல்ல மாட்டேன். எம்முடைய, நம்முடைய, நாம் இப்படிதான் சொல்லுவது. ஏன்னா அவருக்கு அவ்வளவு படிப்பு, அவ்வளவு படிப்பு. ஸோ இதெல்லாம் தெய்வீக குணங்கள், பிரபுபாதத்துக்கு நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியதெல்லாம். ஸோ பிரபுபாதர் வந்து இந்த மாதிரி சொல்றாரு, நம்ம என்ன கிருஷ்ணருக்கு கொடுக்க முடியும்? நம்ம எதுவும் கொடுக்க முடியாது. கிருஷ்ணருக்கு நான் ஒன்னே ஒன்று கொடுக்க முடியும், நம்மளுடைய பக்தியை தான் கொடுக்க முடியும். அதைத்தான் கிருஷ்ணா எதிர்பார்க்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லும்போது பிரபுபாதர் தழுது அவருடைய சொட்டை. ஸோ அதனால இது வந்து நம்மளுடைய ஆச்சாரியராகிய ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நிச்சயம் கிருஷ்ணர் மேல உன்னத பிரேமி நிலையில் வளர்த்துப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஆச்சாரியர். அது பல இடங்களில் அவர் தெரிவிச்சிருக்கார். நாம் பிரபுபாதர் அனுபவத்தினால நாம் அதை கிரகித்துக் கொண்டு நாம் அதை அடையணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படணும், தீவிர முயற்சி செய்யணும். நான் பிரபுபாதர் ரொம்ப சந்தோஷமாக, ஏன்னா என்னுடைய பிரச்சாரம் வெற்றி அடைந்தது என்று கருதுகின்றோம். நாம் ஒரு தூய பக்தர் உருவானால் என்னுடைய பிரச்சாரத்தினால் அப்படின்னு சொல்றது. அதனால நாம் அந்த ஒரு பிரபுபாதருடைய பிரச்சாரத்தினால உருவான, பிரபுபாதருடைய பிரச்சாரத்தினால உருவான ஒரு தூய பக்தராக மாற வேண்டும். அது பிரபுபாதர் வெற்றி நினைக்கிறது, அவருடைய பிரச்சார வெற்றி நினைக்கிறார். அதனால் அதில் நாமும் அதை பங்கு கொள்ள வேண்டும். ஜாய் ஸ்ரீல பிரபுபாத் திரோபாவாதி கோஸ்வர கி ஜாய். ஜாய் பதபாத் ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜாய். நிதாய் குருவந்தே. ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा।
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. இன்னைக்கு வந்து நம்ம எல்லோருக்குமே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நாள். இந்த வருடத்தில் ஒரு நாள் நம்ம பிரபுபாதர் வந்து புகழாரம் போட்டிருக்கு வந்து அவரோட புகழ் வந்து பேசுறதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் வருடம் ஃபுல்லாக வருடத்தோட ஒரு நாளும் நமக்கு வந்து பிரபுபாதர் செஞ்சிருக்கக்கூடிய நன்மை. ஏன்னா நம்ம பிரபுபாதர் நம்மளோட லைஃப்ல அறிமுகமாக இருக்க முன்னாடி வரைக்கும் நான் அப்படின்னா இந்த உடலோட அடையாளப்படுத்திக்குவோம், நம்மளோட பேரோட அடையாளப்படுத்திக்குவோம், நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய வசதிகள், நம்ம பிறந்த நாடு, இந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்திட்டு இருந்ததில்ல. உண்மையான நான் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் சொல்ற மாதிரி பிரம்மாண்டே ராமிதே போன பாக்கியவான் ஜீவா, பாக்கியம் வாய்ந்த ஜீவாத்மாக்களுக்கு மட்டும்தான் கிருஷ்ணனோட கருணையினால குரு கிடைக்கிறாரு. அப்படி கிடைச்ச குருனால வந்து அந்த ஜீவாத்மாக்கு கிருஷ்ணர் கிடைக்கிறார். இது வந்து சைத்தன்யம் சொன்ன ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஒருத்தரோட லைஃப்லையும் வந்து இது நடந்துட்டு இருக்கு. பிரபுபாதர் நம்மளோட லைஃப்ல நம்ம வந்து பிரபுபாதரை பார்க்கல, ஆனா பிரபுபாதரோட எழுத்துக்கள், பிரபுபாதரோட லெக்சர்ஸ் அதை கேட்குறப்பவே நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யார் அப்படின்னு வந்து தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சிருக்கும். நம்மளை பத்தி நமக்கு வந்து உண்மையான ஜீவாத்மா என்ன செய்யணும், எப்படி நடந்துக்கணும், எப்படி வந்து பகவான்கிட்ட அன்பு வளர்த்துக்கணும், இந்த இதுல ஒரு சின்ன விஷயத்திலிருந்து எல்லாமே பிரபுபாதர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் 11 வருடங்கள்ல பிரபுபாதர் வந்து புத்தகங்கள் வந்து மொழிபெயர்க்கிறது மட்டும் இல்லாம பக்தர்கள் வந்து பிரச்சாரம் பண்றது, கீர்த்தனம் பண்றது, கோயில் விக்கிரகம் வழிபாடு செய்யறது, பெரிய பெரிய கோயில்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டுறது, பிரபுபாதர் சொல்லித்தராத விஷயங்கள் எதுவுமே கிடையாது. அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரபுபாதர் எல்லாமே 11 வருடங்கள் செஞ்சிருக்காரு. அப்போ நிறைய பக்தர்கள் வந்து எப்படி பகவானோட லீலைகள் வந்து அனந்ததேவர் வந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கார். அனந்ததேவர் வந்து பேசி முடிக்கிறது வந்து அவருக்கு வந்து இன்னுமே முடியறதில்லை. ஏன்னா ஒரு லீலை பேசி முடிச்சோடனே அதை கேட்டு வந்து பக்தராகிறாங்க, மறுபடியும் பேச ஆரம்பிக்கிறார். அந்த மாதிரி பகவானோட புகழ் வந்து இப்படி எல்லையெல்லாம் போயிட்டே இருக்கோம். அந்த மாதிரி சில பிரபுபாதரோட புகழும் இஸ்கான்ல வந்து ஒரு பக்தரும் நம்ம கேட்குறப்போ நீங்கள் எப்படி கிருஷ்ணனோருக்கு வந்தீங்கன்னு கேட்டோம்னா அது வந்து ஒரு பாகவத்தில் ஒரு லீலை மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா பகவான் ஏதாவது ஒரு பக்தர் மூலியமா அவருக்கு வந்து கிருஷ்ணனோடு கிடைக்கிறது வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணியிருக்காரு. இப்போ இந்த அதே மாதிரி தான் பிரபுபாதரோட புகழும் இஸ்கான் இருக்கிற வரைக்கும் அது வந்து இருந்துகிட்டே தான் இருக்க போகும். ராமாயணத்தில் வந்து சொல்லுவாங்க, அதாவது ராமாயணம் இருக்கிற வரைக்கும் அனுமாரோட புகழ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசப்படும். அந்த மாதிரி இஸ்கான் இருக்கிற வரைக்கும் பிரபுபாதரோட புகழ், ஏன்னா யார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ்கானோட தொடர்பு சொல்கிறாங்களோ அவங்க லைஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜட வாழ்க்கையிலேருந்து ஆன்மீக மயமாக்கிறது. அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியம். அவங்க வந்து தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ ஒரு புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாங்கியிருப்பாங்க. அந்த புத்தகம் வந்து அவங்களோட லைஃபே மாற்றிருக்கும். இந்த வகையில் நிறைய லீலைகள் இருந்தாலும் ஒரு சில லீலைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஞாபகப்படுத்த முயற்சி பண்ணுறதுல பிரபுபாதர் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது வந்து நிறைய பக்தர்கள் தன்னோட சீடர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு. இப்போ அந்த சீடர்களோட குணங்களை பார்க்குறப்போ பிரபுபாதர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அவரோட குவாலிட்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ காலையில் வந்து குருமராஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, பிரபுபாதர் வந்து எப்படி மாயாப்பூரில் குருமராஜுக்கு வந்து பர்சனல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து நான் வந்து கடவுளோட ராஜ்யத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு கொடுக்குறேன், அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவலப் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ அந்த சொன்ன ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லுவாங்க, அதாவது வந்து எப்படி ஒரு சின்ன விதை
விதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிலத்தில் விதைச்சு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்பி பார்க்குறப்போ பெரிய மரமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சீடர்களுக்கும் வந்து பிரபுபாதர் வந்து இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படிங்கிற கொடுக்கப்பட்ட அந்த விதை இப்போ நம்ம கடந்த 50 வருடங்களில் பார்க்குறப்போ ஒரு ஒரு சீடர்களும் அதை வந்து ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக்கி இருப்பாங்க. அப்போ அந்த இதில் பக்தி தீர்த்த சுவாமி மகாராஜ் அவரோட லைஃப்பில் நடந்தது வந்து ஒரு சிலது வந்து இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கும். அதுக்காக ஷேர் பண்ணிக்கிறோம். அவர் வந்து சன்னியாசம் எடுக்கிற முன்னாடி அவரோட பேர் வந்து கணேஷ்யாம். அவர் கருப்பு இனத்தை சேர்ந்த ஆப்பிரிக்கா அந்த நாட்டை சேர்ந்தவர். அவருக்கு வந்து பிரபுபாதரோட புத்தகங்கள் விநியோகம் பண்ணுறது, ரொம்ப புத்தகங்கள் வந்து ரொம்ப சவாலான இடங்கள் அதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறப்போ கேட்குறப்போ நம்ம இன்னைக்கு வந்து பாதுகாப்பான சுச்சுவேஷனில் இருந்துட்டு நம்ம இந்தியாவிலேருந்து நம்ம பழக்கமான நாடு மொழி எதுவுமே பிரச்சனை இல்லை. நம்ம ஜஸ்ட்டு புத்தகத்தை எடுத்துட்டு வெளியில் போய் கொடுக்கணும், அது மட்டும்தான் நம்மளோட சவால். ஆனால் அவங்கெல்லாம் புத்தகம் விநியோகம் பண்ணது வந்து இப்போ அவர் பக்தி தீர்த்த சுவாமி மகாராஜ் வந்து புத்தக விநியோகம் பண்ணதுப்போ சொல்லப்போ என்னென்னா ஐரோப்பாவில் வந்து புத்தக விநியோகம் பண்ணுறாங்க. ஐரோப்பா இந்த ரஷ்யாவோட பார்டர் அந்த மாதிரி நாட்டில் வந்து புத்தக விநியோகம் பண்ணுறாங்க. அப்போ இதில் சொல்கிறப்போ அவர் வந்து அந்த எல்லா நாட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே வந்து ஒயிட் ஸ்கின், இவர் ஒருத்தர் மட்டும்தான் பிளாக். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கக்கூடிய புத்தகங்கள் வந்து ஆன்மீக புத்தகங்கள்லாம் அங்கே வந்து கடும் எதிர்ப்பு இருக்கக்கூடிய இடத்துல இந்த மாதிரி புத்தக விநியோகங்கள் வந்து சவாலாக எடுத்துகிட்டு பண்ணுறப்போ அவர் வந்து ரிப்போர்ட் அனுப்புவார். டைம் ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்களுக்கு ஒரு முறை அவர் ரிப்போர்ட் அனுப்புறது வந்து பிரபுபாதர் தன்னோட கடைசி பீரியட் 1977 ஜூன் ஜூலை அந்த மாதிரி டைமில் வந்து பிருந்தாவனத்தில் உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப தொந்தரவாக இருக்கக்கூடிய பலகீனமாக இருக்கக்கூடிய டைமில் அவங்களோட அசிஸ்டன்ஸ் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பிரபுபாதர் வந்து என்ன பார்த்தா என்ன அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஷயங்கள் கேள்விப்பட்டால் சந்தோஷப்படுவாரோ அந்த விஷயங்கள் செய்யறதுக்கு வந்து ரொம்ப முயற்சி பண்ணுவாங்க. அப்போ அதில் வந்து பிரபுபாதரோட உதவியாளர் கமால் கிருஷ்ண மகாராஜ் வந்து பிரபுபாதருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த விஷயங்கள் சந்தோஷம் இருக்கும் அதை செய்யறதுல அதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா இந்த புத்தக விநியோகம் சம்பந்தமான அறிக்கைகள் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து அதுவும் பக்தி தீர்த்த மகாராஜ் வந்து ஐரோப்பாவில் பண்ணக்கூடியது படிக்கிறப்போ பிரபுபாதர் வந்து அவ்வளோ சந்தோஷப்படுவாராம். அப்போ அந்த சந்தோஷத்தை பார்த்து அவரோட அசிஸ்டன்ஸுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். ஏன்னா அதான் வந்து நம்ம குருவோட திருப்தி நம்மளோட ஆன்மீக வாழ்க்கையோட வெற்றியின் ரகசியம். அப்போ அந்த வகையில் பக்தி தீர்த்த மகாராஜோட அந்த புத்தக விநியோக ரிப்போர்ட் வந்து அவ்வளோ சந்தோஷம் வருது. அப்போது இப்படி இருந்துட்டு இருக்கிற டைமில் பிரபுபாதர் வந்து ஜூலை அந்த டைமில் வந்து முடிவு பண்ணிட்டு உலக சுற்றுப்பயணம் போகணும் தன்னோட சீடர்கள் வந்து பார்க்குறதுக்கோசரம். அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஆக்சுவலாக பிரபுபாதர் நினச்சிருந்தா உடலை வந்து சரி பண்ணி இன்னும் நிறைய நாள் உயிர் வாழணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருந்தா நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிள் இருந்துச்சு. ஆனால் பிரபுபாதர் என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா என்னை வந்து எக்காரணத்தை கொண்டும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு போக வேண்டாம், இன்ஜெக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக என்னோட உடம்புல கத்தி வச்சு அந்த மாதிரி எதுவுமே செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். அப்போது பிரபுபாதர் ஐரோப்பா லண்டன் போகிறாங்க. அங்கிருந்து அமெரிக்கா போகிறதா வந்து பிரயாண திட்டம். அங்கே எதுக்காக போகிறாங்க அப்படின்னா பிரபுபாதர் வந்து அங்கே போகிற சுச்சுவேஷன் வந்து ஃப்ளைட்டில் அவர் வந்து கார்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உட்கார முடியாது, அவ்வளோ வீக்காக இருக்கார். அவரை காரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படுக்க வச்சு தான் கூப்பிட்டு போகிறாங்க ஏர்போர்ட்டுக்கு. ஃப்ளைட்லேயும் வந்து அவருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உட்காரலாம் முடியல, படுக்கிறது அந்த மாதிரி தான் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படி இருந்துட்டு அங்கே ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லண்டன் போகிறாங்க. லண்டனில் பக்தி வேந்த மேனரில் பார்க்குறப்ப டிவோட்டிக்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக அந்த லெக்சரில் வந்து அந்த பிரயாணத்தில் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு பிரபுபாதர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெக்சரே கொடுக்கல. பிரபுபாதர் வந்து அவங்களுக்கு லெக்சரே கொடுக்கல. அதில் சத்ஸ்ரூ மகாராஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரபுவோட லீலாமிரத புத்தகங்கள் எழுதுறாரு. அந்த பயணம் என்னன்னா உங்களோட முயற்சிக்கு வந்து உங்களை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறக்கோசரம் நான் வர்றேன், அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு பிரபுவோட பயணம். நம்ம இப்போ வந்து கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லைன்னா நம்ம ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படியெல்லாம் இருக்கிறதுல பிரபுபாதர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உடலை வந்து
கடைசி வரைக்கும் எப்படி கிருஷ்ணனோட சேவையில் ஈடுபடுத்துறது. இப்போ அந்த டைமில் பார்த்தவங்க இந்த உடம்பு வச்சுட்டு ஒருத்தர் வந்து விமான பயணம் வந்து செய்ய முடியுமா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக தெரிஞ்சிச்சு. ஆனால் பிரபுவார் வந்து அதை செஞ்சு அங்கே போய் அங்கே வந்து லெக்சர் கொடுக்குறதுல இல்லை, டிவோட்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீர்த்தன் பண்ணுவாங்க. அந்த கீர்த்தனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரபுவார் வந்து ஆசனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரபுவார்ச்சனோட சேரில் இருந்துட்டு கீர்த்தன் கேட்பார். அது மட்டும்தான். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரபுபாதருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஆனந்தத்தை கொடுத்துச்சு. பிரபுபாதர் அந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து அவங்களை என்கரேஜ் பண்ணுறதை பார்த்து அவரோட சீடர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரபுபாதர் மேலே வந்து அவ்வளோ வந்து அன்பு அதிகரிச்சு. இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 பேர்த்துக்குள்ள அன்பு பரிமாற்றம். அந்த லண்டனில் பிரபுபாதர் இருக்கிற டைமில் ஐரோப்பாவில் இருக்கக்கூடிய எங்கெங்கே டிவோட்டிஸ் இருக்கிறாங்களோ எல்லோருமே வந்து பக்திவேந்த மேனருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வர்றாங்க. அப்போ அந்த பயணத்தில் பக்தி தீர்த்த மகாராஜும் ஐரோப்பா ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் பண்ணி காரில் வர்றாங்க. அப்போது தம்மால் கிருஷ்ண மகாராஜ் அப்போ வந்து தெரிய வருது இந்த மாதிரி. அப்போ அவரோட பேர் வந்து கணேஷ்யாம் பிரபு. பக்தி தீர்த்த மகாராஜ் வந்து பிரம்மச்சாரி நேம். அப்போ அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி கணேஷ்யாம் பிரபு வந்திருக்காரு அப்படின்ட்டு. அப்போது தம்மால் கிருஷ்ண மகாராஜ் உடனே செய்கிறார். ஏன்னா ரிப்போர்ட்டை பார்த்ததுக்கு ரிப்போர்ட்டு கேட்குறப்ப பிரபுவாருக்கு வந்து அவ்வளோ சந்தோஷம்னா அவரை நேரில் மீட் பண்ண வைக்கணும் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி அந்த அன்னைக்கு வந்து கணேஷ்யாம் பிரபு அவர் வந்து பிரபுவார் வந்து மீட் பண்ணுறப்போ பிரபுவாருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கார். ரொம்ப வந்து சிரித்து அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ரேஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. எம்ப்ரேஸ் பண்ணிவிட்டு சொல்கிறாரு, உன்னோட லைஃப் வந்து சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு, நீ வந்து நம்ம கௌடிய வைஷ்ணவ பரம்பரை வந்து எடுத்துகிட்டு போகிற அப்படின்னு சொல்லி இந்த நியூஸ் வந்து ரொம்ப எல்லா டிவோட்டிஸ்க்குள்ள ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த மாதிரி பிரபுவார் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சீடர் வந்து பாராட்டுறாரு அப்படின்ட்டு. இதை விட அடுத்த நாள் நடக்கிறதா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அடுத்த நாள் வந்து எப்படி அந்த லெட்டரை அவர் வந்து அனுப்பக்கூடிய அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரெகுலராக வந்து தான் வாசிப்பாங்க. இந்த டைம் வந்து தம்மால் கிருஷ்ண மகாராஜ் சொல்கிறாரு, பக்தி தீர்த்த மகாராஜை வாசிக்க சொல்கிறார். அப்போ அவர் வந்து ரிப்போர்ட் வந்து வாசிச்சுட்டு இருக்கிறப்போ பிரபுபார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற இவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. அதில் வந்து இன்ட்ரெஸ்டே காமிக்கல. அப்போ மறுபடியும் இவர் வந்து வாசிக்கிறதா இல்லையான்னு ஒரு தயக்கத்தோடு இருக்கிறப்போ பிரபுவார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்பி அவரை பார்த்து சொல்கிறாரு, கிருஷ்ணர் தான் எல்லாத்தையும் செய்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ இந்த சம்பவத்தில் வந்து அதை பக்தி தீர்த்த மகாராஜ் சொல்கிறாரு, முதல் நாள் வந்து பிரபுவார் வந்து என்னை எம்ப்ரைஸ் பண்ணி உன்னோட லைஃப் சக்ஸஸ் அதெல்லாம் சொன்னதை விட 2ஆம் நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஏன்னா எல்லா டிவோட்டிஸ்க்கு இடையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு புகழ் வர்றப்போ ஒரு சின்ன கர்வம் வரும். அப்போ அதை வந்து தன்னோட சீடருக்கு வந்து எந்த ஒரு டைம்லையும் வந்து பொய் அகங்காரம் வந்துடக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம நார்மலாகவே வந்து அகங்காரத்தில் பொய் அகங்காரத்தில் சுற்றிட்டு இருக்கக்கூடிய டைமில் பிரபுவார் வந்து அந்த ரொம்ப லாஸ்ட் டைமில் சரி சொன்னால் சங்கடப்படுவாரே அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இல்லாமல் அவர் வந்து டீச் பண்ணுறாரு. இதே தான் வந்து தம்மால் கிருஷ்ண மகாராஜுக்கு வந்து ஒரு டைம் வந்து அதை நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். அப்போ பிரபுவார் எந்த ஒரு டைம்லையும் ஜீவாத்மா வந்து இந்த பொய்யங்காரத்தில் இந்த ஜட உலகத்தில் மாட்டிட்டு சிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப கண்ணும் கருத்துமாக இருக்கும். உடம்புக்கு முடியாமல் இத்தனைக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய புக் டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக இருந்த ஒரு சீடர் வந்து முதல் நாள் ஒரு ட்ரீட் பண்ணுறாரு, 2ஆம் நாள் வந்து வேற ஒன்றுமா ட்ரீட் பண்ணுறாரு. இப்போது பிரபுபாதர் நமக்கு கொடுத்துட்டு போனது வந்து அவர் எப்படி வந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு வந்து திரும்பி போக முடியுமோ. ஏன்னா நார்மலாக விருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய யாரும் வந்து வெளியில் போக மாட்டாங்க. சரி, சன்னியாசிகள் யாரும் கடல் கடந்து போக மாட்டாங்க. ஏன்னா வெளியில் இருக்கிறப்ப ஏதாவது உடலை விட வேண்டி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ரொம்ப சிரமம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு. ஆனால் பிரபுபாதர் வந்து உடம்புக்கு முடியாத டைமில் வந்து உலகம் ஃபுல்லாக பிரயாணம் பண்ணாலும் கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவருக்கோசரம் வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணியிருக்காரு. இப்போ பிரபுவார் அந்த உடலை விட்டுறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சம்பவம் கிடையாது, நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுக்கப்பட்ட ஒரு பாடம். எப்படி வெற்றிகரமாக கிருஷ்ண உணர்வில் உடலை விடுறது அப்படிங்கிற அந்த லெசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கற்றுக் கொடுத்துருக்காரு. அப்போ அது வந்து நம்ம இஸ்கான் ஃபாலோவர்ஸாக இருக்கக்கூடிய பிரபுபாதர் வந்து பின்பற்றக்கூடிய நம்ம ஒருத்தருக்கும் வந்து ஒரு பாடம். எப்படி கிருஷ்ண உணர்வில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடலை விடுறது, அது மட்டும் இல்லாமல் கிருஷ்ண உணர்வில். அப்போ இன்னொரு சம்பவத்தை வந்து பிரபுவோட சீடர் ஸ்ருதகீர்த்தி பிரபு வந்து சொல்கிறாங்க. அவர் வந்து பர்சனல் சர்வெண்ட்டாக இருக்கிறது வந்து அவர்கிட்ட பிரபுவர்கிட்ட வந்து ஒரு சீடர் கேட்குறாரு,
கிருஷ்ண உணர்வுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறது எப்படி, கிருஷ்ண உணர்வில் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைகிறது வந்து எப்படின்னு கேட்குறப்போ பிரபுவர் வந்து ஒரே வரியில் பதில் சொல்கிறார். அதை வந்து டிசையர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுக்கு வந்து ஸ்ருதகீர்த்தி பிரபு சொல்கிறாங்க, பிரபுபாதருக்கு வந்து டிசையர் என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணன் மேலே இருந்த டிசையர், அதை தவிர அவருக்கு வந்து வேறு எந்த விதமான ஆசையும் கிடையாது. பக்தி ரசாமிரசங்களுக்கு அந்யாபிலேச சூன்யம் ஞான கர்மாவதி அனாவிருதம். அப்போ அவர் வந்து பர்சனலாக சொல்கிறார், நான் வந்து பிரபுவாருக்கு வந்து பர்சனல் சர்வீஸ் பண்ணுறதுல கற்றுக்கிட்ட விஷயம் என்ன, பிரபுவாருக்கு வந்து கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துகிற தவிர எந்த டிசைரும் கிடையாது. ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒருத்தருக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட். ஏன்னா எனக்கு வந்து எக்கச்சக்கமான டிசைர் இருந்துச்சு, ஆனால் பிரபுபாதரோ டிசைர்லெஸ், எந்த விதமான ஆசையும் இல்லாமல் கிருஷ்ணனோட விருப்பத்தை தவிர வேற எதையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூர்த்தி கொண்டு விருப்பம் இல்லாதவராக இருந்தார். அப்போது அப்படிப்பட்ட, அதாவது வந்து கிருஷ்ணனோட விருப்பத்தை எப்படி கோபியர்கள் வந்து கிருஷ்ணரோட புல்லாங்குழல் கிருஷ்ணரோட திருப்திக்கோசரம் வந்து நடுராத்திரியில் தன்னோட ரிலேட்டிவ்ஸு, பேரண்ட்ஸு, குழந்தைகள், ஹஸ்பண்டு இவங்களோரையும் விட்டுட்டு கிருஷ்ணனோட திருப்திக்காக மட்டுமே அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு போனாங்க. அதே மாதிரி தான் பிரபுபாதரும் வந்து தன்னோட உடல் உபாதை, ஃபைனான்ஸ் சுச்சுவேஷன், இது எல்லாம் எதையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொருட்படுத்தலை. கிருஷ்ணரை வந்து திருப்திப்படுத்தணும், சைத்தன்ய மூமெண்ட் வந்து உலகெல்லாம் பிரச்சாரம் பண்ணணும்னு எத்தனை விதமான துன்பங்கள் இருந்தாலும் அதையெல்லாம் மீறி பொருட்படுத்தாமல் உடலில் விடுற வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணோட திருப்திக்கோசரம் தான் இருந்தாங்க. இப்போ நமக்கும் வந்து இதை ஜஸ்ட் ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணுறது கேட்குறது மட்டும் இல்லாமல் நம்மவும் வந்து பிரபுபாதரோட பாதை அடிச்சுவட்டை பின்பற்றி பிரபுவோட சீடரில் செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. வந்து நம்ம வந்து குருமராஜ் பார்ப்போம், உடம்புக்கு தொந்தரவாயிடுச்சு, நம்ம வெளியில் ட்ராவல் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு இடத்துல இருக்கிறது இல்லை. அவங்க வந்து இந்த உடலை வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணோட சேவையில் இது எல்லாமே எங்கிருந்து வருது அப்படின்னா பிரபுபாதர் செஞ்சு காமிச்சார். லாஸ்ட் மூமெண்ட் வரைக்கும் இந்த உடலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணோட சேவையில் ஈடுபடுத்துறது எப்படின்னு வந்து பிரபுபாதர் காமிச்சு கொடுத்தது வந்து அவரோட சீடர்களும் செய்கிறாங்க. இப்போ நம்மவும் வந்து அதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்போ நம்ம கண்டிப்பாக வந்து பிரபுபாதர் நம்மளோட ஆன்மீக குரு, நம்மளோட பரம்பரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்திப்படுத்த முடியும். இந்த மாதிரி செய்கிறது மூலிமா நம்மளோட லைஃப் வந்து ஒரு நாள் சக்ஸஸ் ஆகும். அதுக்கு உண்டான சக்தி நமக்கு எல்லோருக்கும் கிடைக்கணும், எனக்கும் கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த விசேஷமான நல்ல பிரபுபாதர்கிட்ட வந்து பிரார்த்தனை. பிரபுபாதக்கு श्रीमते जयपताक स्वामी विधि नामिने नमो आचार्य पादाय निताय प्रभुपादिने गौरकथा धामदाय नगर ग्रमदारिणे नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी विधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी वास्त्याचादेशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. प्रभुपाद की जय. இன்று ஸ்ரீ பிரபுபாத நினைவு நாள் 1977 வருடம் பிரஜூனி பிருந்தாவன தாமத்தில் கிருஷ்ண பலராமன் திருக்கோயிலில் ஸ்ரீ பிரபுபாதர் இந்த பூமி அவர் செய்த லீலைகளை முடித்துக்கொண்டு பூலோக பிருந்தாவனம் திரும்பிய பொன்னான நாள்.
ஆச்சாரியர்களை பற்றி மூத்த பக்தர்கள் சொல்லும் பொழுது, வைணவர்களுக்கு, கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கு மரணம் என்பது ஒரு இடையூறாகவே அமைவதில்லை. பகவான் கிருஷ்ணருக்கு நித்தியம் சேவகர்களாக இருக்கக்கூடிய அவர்கள் தொடர்ந்து எப்பொழுதும் சேவை செய்யும் வண்ணம் அந்த பாங்கில் அவர்கள் அமைகின்றார்கள் என்று போற்றி போகின்றார்கள். புவியில் தோன்றிய சிறந்த பக்தராம் தெய்வ திரு ஆசா பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதர் இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு பல நீண்ட ஆத்மாக்களை மீண்டும் கோலோக பிருந்தாவனத்திற்கு ஏற்றம் பெற செய்யக்கூடிய மிக அற்புதமான உன்னத பக்தி தொண்டினை செய்வதற்காக குரு மற்றும் கௌரங்கர் பகவான் கிருஷ்ணரால் பிரத்யேகமாக அனுப்பப்பட்ட ஒரு சிறந்த ஆச்சாரியர் அப்படிங்கிறத எல்லளவும் சந்தேகம் இல்லை. இப்படிப்பட்ட ஸ்ரீல பிரபுபாதர் 1896 ரஜினி மற்றும் கௌர் மோகன் தே அவர்களுக்கு மகனாக அபய் சரண் தே என்ற இயற்பெயருடைய ஸ்ரீ பிரபுபாதர் மகனாக கொல்கத்தாவில் தோன்றினார். இயற்பிலேயே அவர் வைணவ பாங்கில் பக்தி ஊட்டப்பட்டு மிகவும் பரிவுடன் அன்புடன் அவர் வளர்க்கப்பட்டு பேணி காக்கப்பட்டு வந்தார். சிறுவராக இருக்கும் பொழுதே பகவான் ஜெகநாதன் மீது அதீதமான அன்பு கொண்டு தன்னுடைய சகோதரியுடன் நண்பர்களுடன் ஒரு சிறிய ஒரு ரதம் அவரே அதை கட்டி அமைத்து அதில் ஜெகநாதர் பலராம சுபதரவியரை அமர வைத்து நண்பர்களோடு கீர்த்தனம் செய்து ரொம்ப சுட்டித்தனத்தோடு அந்த தேர் திருவிழாவை நடத்தியவர் குழந்தை அபய் சரண். பின்னாட்களில் இளைஞராக இருந்த பொழுது காந்தியவாத தத்துவத்தினால் ஈர்க்கப்பட்டு சுதந்திரத்தில் போராட்டத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என்றெல்லாம் அவர் எண்ணிய அந்த சமயத்தில் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு கல்வி நிலையத்தில் கல்வி கற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த சூழ்நிலையில அவர் 1922 தெய்வ திரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரை தன்னுடைய நண்பருடைய பரிந்துரையின் பேரில் சந்திக்கின்றார். அவர் முதல் முறையாக பார்க்கக்கூடிய பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் இளைஞராக இருக்கக்கூடிய அபய் சரனை பார்த்து சொல்றார், நீ ஆங்கிலம் நல்லா பேசுறியே, நீ ஆங்கிலத்தில் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும், மேல் நாடுகளுக்கெல்லாம் சென்று நீ இதை போதிக்க வேண்டும் என்று முதல் சந்திப்பிலேயே அவருக்கு அவ்வளவு ஒரு ஆழமான ஒரு அறிவுரையை, ஒரு கட்டளையை கொடுக்கின்றார். சில பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் சொன்ன அந்த அறிவுரைகள் ஆழமாக இளைஞராக இருக்கக்கூடிய அபய் சரணினுடைய இதயத்தில் தைக்கப்பட்டு விட்டது. பின் நாட்கள்ல வரக்கூடிய வருடங்கள்ல அவருடைய குரு ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரை சொற்ப முறைதான் சந்திக்கின்றார். இருந்தாலும் அவர் கூறக்கூடிய வார்த்தைகள் எல்லாம், பரிந்துரைகளை எல்லாம், உபதேசங்களை எல்லாம் ரொம்ப ஆழமாக அக்கறையுடன் அவர் கவனிக்கின்றார், உள்வாங்கிக் கொள்கின்றார். பிருந்தாவனத்துல ராதா குண்டத்தினுடைய தீர்த்தத்துல மீண்டும் ஒரு முறை சில பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் சில பிரபுபாதரிடம் சொல்கின்றார், எப்போதெல்லாம் உனக்கு பணம் கிடைக்கின்றதோ அப்போதெல்லாம் கிருஷ்ண உணர்வை பிரச்சாரம் செய்கின்ற பதிப்புகளை, கட்டுரைகளை நீ பிரசுரிக்க வேண்டும். ஆசிரமத்தில் இருக்கக்கூடிய சலவக்கல்களை கூட விற்று பக்தியை பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய நூல்களை வெளியிட நான் தயங்கவில்லை என்று சில பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் ரொம்ப தீர்க்கமாக தன்னுடைய எண்ணத்தை வெளிப்படுத்துகின்றார். பக்தி நூல்கள், பக்தி கிரந்தங்களை வெளியிடுவது, பிரச்சாரத்தில் முனைப்புடன் ஈடுபடுவது, இதையெல்லாம் சில பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் கொடுத்த கட்டளைகள், அறிவுரைகள். இவற்றை ஏற்றுக்கொண்டு சில பிரபுபாதர் அதற்காக தன்னை தயார்படுத்திக் கொண்டார். பிருந்தாவனத்திலே ஸ்ரீ ராதா தாமோதருடைய ஆலயத்திலே பகவான் நாமத்தை ஜபித்துக் கொண்டு ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமியுடைய சமாதியினை தினமும் தரிசனம் செய்து அங்கே ஜபித்து அவர் பிரார்த்தனை
பிரார்த்தனை செய்தார், விண்ணப்பம் செய்தார். சில பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் கொடுத்த அந்த உபதேசத்தினை நிறைவேற்றக்கூடிய வல்லமையையும் அந்த தகுதியையும் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் அருள வேண்டும் என்று நித்தியம் கண்ணீருடன் அவர் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியுடைய சமாதியில பிரார்த்தனை செய்தார். அதன் விளைவாக 1965-66 ஆண்டு சரக்கு கப்பலில் ஒரு டைப்ரைட்டர், அவர் பிரசுரித்த சில ஸ்ரீமத் பாகவத பிரதிகள், அவற்றை ஒரு ட்ரங்க் பொட்டியில் எடுத்துட்டு 40 ரூபாய் காசோட மிகவும் துயரமிகு அனுபவங்களோடு அவர் ஜலதூதா என்கின்ற கப்பல்ல அவர் பயணம் செய்தார். எனக்கு அப்படியே பசுமரத்து ஆணி போல ஒரு நினைவு. சில பிரபுபாருடைய மூத்த சீடர் ஸ்ரீல லோகநாத் சுவாமி மகாராஜ் அவர்கள் கேரளாவில் கொச்சின்ல சில பிரபுபாதர் கொச்சின் துறைமுகத்தை கடந்த 50வது வருடத்தினை கௌரவிப்பதற்காக அவர் வந்திருந்தார். அந்த சமயத்துல அவர் என்னுடன் பகிர்ந்து கொண்ட ஒரு மிக அற்புதமான செய்தி, ஜலதூதா ஜல மார்க்கமாக, தண்ணீர் மார்க்கமாக, கடல் வழியாக கப்பலில், ஜலதூதா என்கின்ற கப்பலில் வருகின்ற ஸ்ரீல பிரபுபாதர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா தேவதூதன். தேவதூதனாகிய ஸ்ரீல பிரபுபாதா ஜலதூதா என்கின்ற பெயருடைய கப்பலில் பிரயாணம் செய்து எங்களுக்கெல்லாம் கிருஷ்ண உணர்வை கொடுத்த மகான் ஸ்ரீல பிரபுபாதன்னு ரொம்ப நன்றி உணர்ச்சி பொங்க ஸ்ரீல லோகநாத் சுவாமி மகாராஜ் அவர்கள் சொன்னார். இது எவ்வளவு அர்த்தம் கொண்டது, எவ்வளவு ஆழமான செய்தி அது நிரம்பி இருக்கின்றது. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பிருந்தாவன அனுபவத்தை துறந்து, பிருந்தாவன அனுபவத்தை தனக்கு பரிச்சயம் இல்லாத எண்ணற்ற ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக செய்த முயற்சி அல்லவா அது? எவ்வளவு தன்னடக்கம் நிரம்பியவராக ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அந்த பிரயாணத்தை பின் நாட்களில் விவரிக்கின்றார். நான் தனியாக வரவில்லை, நான் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் சேவகனாக அல்லவா நான் வந்தேன் என்று பிரபுபாதர் சொல்றார். என்ன ஒரு தன்னடக்கம்! ஸ்ரீமத் பாகவதம் மேலை நாடுகளுக்கு வர விரும்பியது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் எண்ணற்ற நபர்களின் கைகளில் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும், சேர வேண்டும் என்று எண்ணத்தை தீர்மானித்து அது பிரயாணம் செய்ய முடிவெடுத்து விட்டது. அப்ப அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கொண்டு வருபவராக, ஒரு தாங்கியாக, தாங்கி பிடித்தவனாக இந்த அடியை வந்தேன் அப்படின்னு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னை அடையாளப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார். ஸ்ரீமத் பாகவதம் பிருகத் விருத்தங்கம், சங்கீர்த்தனம், நாம சங்கீர்த்தனையும் இதன் ஒரு கடையோனாக, ஒரு அடியவருக்கு அடியவராக தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொண்டு சில பிரபுபாதர் எடுத்த இந்த முயற்சி என்பது வரலாற்றில் பொன் எழுத்துக்களால் பதிக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு உன்னதமான ஒரு நிகழ்வு. எத்தனையோ நபர்கள் எத்தனையோ முயற்சிகளை எடுத்திருக்கலாம், ஆனால் இவ்வளவு ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு மாற்றம் இந்த பௌதிக உலகத்தில் நிகழ்ந்திருக்கின்றதா என்றால் அது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. சில பிரபுபாதர் ஒரு சில நபருக்கே மட்டும் பக்தி என்கின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டினை, ஒரு சிலர் மட்டுமே பயில முடியும் பக்தி என்கின்ற சூழ்நிலையை மாற்றி அமைத்து ஆர்வமுள்ள அனைவரும் பகவான் கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தை ஜபிக்கலாம், அனைவரும் கிருஷ்ணருடன் பக்தியில் இணையலாம் என்கின்ற ஒரு மாபெரும் அதிசயத்தை அல்லவா சில பிரபுபாதர் நிகழ்த்திருக்கின்றார். ஒரு சிலர் கேட்பாங்க, சுவாமிஜி மேஜிக் செய்வாரா? அப்போ இன்று இருக்கக்கூடிய நபர்களின் மத்தியில் மேஜிக் செய்யக்கூடிய, மாயா ஜாலம் செய்யக்கூடிய ஒரு நபர் தான் ஆன்மீகவாதி என்கின்ற ஒரு தவறான எண்ணம் அவருடைய மனதில் பதிந்திருக்கின்றது. ஆன்மீகவாதினா மாற்றங்களை செய்ய வேண்டும், கண் முன்னே வியக்கத்தகு விஷயங்களை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு மலிவான எதிர்பார்ப்புகளாக ஆன்மீகவாதிகள் குறுகிவிட்டார். அப்போ இந்த சமயத்துல உள்ளது உள்ளபடி, கொஞ்சம் கூட காம்ப்ரமைஸ் இல்லாம, குவாலிட்டியில தரத்தில் எந்த ஒரு சமரசமும் இல்லாமல் பகவான் கிருஷ்ணர்
கூறிய அதே உபதேசங்களை அதே தரத்தில் உள்ளது உள்ளபடி கிடைக்குமா என்று ஏங்கிக் கொண்டிருந்த இந்த சூழ்நிலையில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நம்ம எல்லாம் ரட்சிக்க வந்த மகானாக இருந்து இந்த மாபெரும் சாகசத்தை செய்திருக்கிறார். எந்த நாட்டவர், எந்த இனத்தவர், என்ன தகுதி, என்ன படிப்பு என்பதையெல்லாம் ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு ஆர்வம் ஒன்றையே மூலாதாரமாக வைத்து அது இருக்கும் பட்சத்தில் பக்தியை வழங்கிய ஒரு மகானாக ஸ்ரீல பிரபுபாதர். அப்ப இதை நம்ம சொல்லும் பொழுது பகவான் சைத்தன்யருடைய காருண்யத்தை நாம் நினைவு கூறுகின்றோம். பகவான் சைத்தன்யரும் இதே பாங்கில் தோன்றினார். ஸ்ரீமதி ராதாராணியுடைய பாவத்துல பக்தியை எல்லோருக்கும் விநியோகம் செய்ய வேண்டும் என்று மாலாக்கர் என்று ஸ்ரீல கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி அவர்கள் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை கொண்டாடுகின்றனர். ஒரு தோட்டக்காரனாக சைத்தன்ய மகாபிரபு தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்கின்றார். வேண்டியவர்களுக்கெல்லாம் கேட்பவர்களுக்கெல்லாம் இந்த சுவையுடைய இந்த மாம்பழத்தை விநியோகம் செய்வதற்காக நான் வந்திருக்கின்றேன். சுனோ சுனோ நித்யானந்தா, சுனோ ஹரிதாஸ், போலோ கிருஷ்ணா கரோ கிருஷ்ணா, கரோ கிருஷ்ண சிக்ஷா. என் பிரியத்திற்குரிய ஹரிதாசரே, நித்யானந்தரே, பாருங்கள், வீடு வீடாக இல்லந்தோறும் சென்று எல்லோருக்கும் கிருஷ்ணநாமத்தை விநியோகம் செய்து எல்லோரும் கிருஷ்ணநாமத்தை ஜபிக்கும் பொருட்டு நீங்கள் சேவை செய்ய வேண்டும். இது என்னுடைய விண்ணப்பம் அப்படின்னு பகவான் சைத்தன்யர் சொல்றார். அதே மார்க்கத்தில் அதே வழியில் வந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அதே காருண்யத்தின் பிரதிநிதியாக இருக்கின்றார். அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் என்கின்ற இந்த உடை மிக விரிவடைந்து எல்லோருக்கும் ஆசிரியம் அடைக்கலம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விரிந்த ஒரு கைகளாக, கிருஷ்ணனுடைய கைகளாக இருக்கின்றது என்றால் அது மிகையானது. சில பிரபுபாதர் தோற்றுவித்த இந்த இஸ்கான் அமைப்பு, அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் 54 ஆண்டுகள் கழிந்தும் இன்னும் அதே விடுக்குடன், அதே ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய துருதுரு இயல்புகளுடன் இன்றும் வேகமாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு இயக்கமாக இஸ்கான் இருக்குன்னா அது ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு அல்லவா அந்த புகழ். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தோற்றுவித்த தன்னுடைய மாணவர்கள், அவருடைய சீடர்கள் எல்லோரும் ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய பிரதிநிதிகளாக, சிரேஷ்ட பக்தர்களாக, புதல்வர்களாக இருந்து அதே தீர்க்க ஒரு முயற்சியுடன் இன்று நமக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய சத் சங்கத்தை, அவருடைய உபதேசங்களை நமக்கு பகிர்ந்து அளித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இது போன்ற ஆச்சாரியர்களுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய பாங்கினை நாங்கள் எல்லாம் பெறவில்லை. வேதம் சொல்கின்றது, ஆச்சாரியர்களுக்கு வாக்கு சேவை, வாணி சேவை என்று 2 முகாந்தரங்களில் நாம சேவை செய்வோம். வாணி சேவை என்பது நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியம். சில பிரபுபாதர் எதை எதிர்பார்த்தார், நாம் எதை செய்ய வேண்டும், எப்படி நம்முடைய வாழ்வை மாற்றி அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதெல்லாம் அவருடைய புத்தகங்களில் இருக்கின்றன. இந்த புத்தகங்களை படித்து அதன்படி வாழக்கூடிய ஒரு பாங்கினை நாம் அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். சில பிரபுபாதருடைய கடிதாசிகள், சில பிரபுபாதருடைய நேர்காணல்கள், சில பிரபுபாதர் கொடுத்த உபதேசங்கள், உபன்யாசங்கள், ஸ்ரீமத் பாகவதம், ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை பற்றி அவர் தலைப்புல பேசின விஷயங்கள், அவர் எழுதின புத்தகங்கள், இவையெல்லாம் இன்னைக்கும் நமக்கு தொடர்பில் கிடைக்கப்பட்டுக் கொண்டுதான் இருக்கின்றன. அப்போ இந்த முழு பயனை நாம் அனுபவித்து சில பிரபுபாதருக்கு நம்முடைய நன்றி கடனை தெரிவிக்கும் விதத்தில் அவருடைய புத்தகங்களை விநியோகம் செய்ய வேண்டும். அவருடைய உபதேசங்களை பின்பற்றி நம்முடைய வாழ்வை நன்மைக்காக மாற்றி அமைத்துக் கொள்வதோடு பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு மற்றவர்களுக்கும் இந்த செய்திகளை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய கடமையில் நாம் இருக்கின்றோம். இருந்த நன்றி உணர்ச்சியோடு சில பிரபுபாதனை நினைவு நாளாக இருக்கக்கூடிய என்று எளியோனாக, அடியனாக நான்
நான் சில பிரபுபாருடைய பாத கமலங்களிலே என்னுடைய குருவுடைய அருளாசியை வேண்டி சில பிரபுபாருடைய காரணியத்திற்காக நான் யாசிக்கின்றேன். எனக்கு சில பிரபுபாதர் அவருடைய அருளினை கொடுத்து என்னை ரட்சிக்க வேண்டுமாய் நான் வேண்டி கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமைகின்றேன். நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீல பிரபுபாது கி, பதித்வான் ஸ்ரீல குருதேவ் கி, தாய் கௌர் பிரமானந்தே. ஹரே கிருஷ்ணா. பௌதிக உலகத்தில் வந்து ஆன்மீக இயக்கத்தை வந்து உருவாக்குவது சாதாரண விஷயம் இல்லை. ஏன்னா நம்மளுக்கு சின்ன கிருஷ்ணர், அதாவது பிரபுபாதர் எப்போதுமே வந்து கிருஷ்ணர் மையம் சொல்லிக் கொடுத்தார். நம்மளுக்குன்னா சின்ன வயசுலேருந்து சொல்லிக் கொடுத்தோம்னா நல்லா படிங்க, பணம் சம்பாதிங்க, இதுதான் வாழ்க்கை, கடைசி வரைக்கும் நிறைய பணம் சம்பாதிக்கணும், நல்லா இருக்கணும், வாழ்க்கை நோய் இல்லாமல் நம்ம நல்லா இருக்கணும், இந்த மாதிரி தான் சொல்லியிருந்தாங்க. நான் பிரபுபாதா வந்து ஆத்மா, கடவுள்னா யாரு, உண்மையான நிலை, அதாவது இங்கே வந்து கிருஷ்ணன் பகவத் சொன்னா இது வந்து துக்காலயம், இது வந்து துன்பம் நேர்ந்தது அப்படின்னு வந்து நம்ம யாருமே சொல்லி தர மாட்டாங்க. எல்லாருமே நம்மளுக்கு வந்து சௌரியமாக இருக்கணும், நம்ம வந்து எப்படி வந்து நல்லா இருக்கலாம், இந்த மாதிரி தான் எல்லாரும் நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. வாழ்க்கை நம்ம கூட இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இங்கே எப்படி நம்ம எப்படி கடைசி வரைக்கும் வந்து நல்லா இருக்கலாம், இதுதான் வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க. நான் பிரபுபாதா கிருஷ்ணா சொல்லி கொடுத்ததுக்கு இந்த உலகம் ஒரு செய்தி. நம்ம உண்மையான நிலை வந்து கடவுள் உலகத்தில் இருக்கு. நம்ம ஒவ்வொருவரும் வந்து கிருஷ்ணர் கூட இருக்க வேண்டியவங்க. நம்ம இங்கே வந்து கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம். நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து இங்கே வந்து லாக்காயிருந்தே தெரியல, இங்கே வந்து மாடிக்கு கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறதே நம்மளுக்கு தெரியாது. ஜெயில், அதாவது இந்த உலகத்தில் வந்து ஏதாவது தப்பு பண்ணால் ஜெயிலுக்கு தூக்கி போடுவாங்க. அவருக்கு வந்து தெரியும் நாங்கள் வந்து கைதி, இது வந்து ஜெயிலு, இங்கே வந்து கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க. ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து தெரியாது, ஜெயிலில் இருக்கிறதே தெரியாது. அது மாதிரி ஒரு பைத்தியம் தூக்கி ஜெயிலில் போடுறாங்க. ஒரு பைத்தியக்காரன் வந்து ஜெயிலில் இருந்தாருன்னா அவருக்கு வந்து எது உள்ளே இருக்கும் எது ஜெயிலில் இருக்குன்னு தெரியாது. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பைத்தியமாகி ஜெயிலில் தூக்கி போடுறோம். நம்ம நிலையை வந்து நம்மளே விருப்பப்பட்டு உண்மையான நிலையை மறந்து ஜெயிலுக்கு வந்திருக்கோம். ஆனால் வந்து பிரபுபாதா வந்து நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்காரு, நம்ம வந்து பைத்தியமாக ஆகிட்டோம், உண்மை நிலையை மறந்துட்டோம், ரெண்டாவது ஜெயிலில் இருக்கோம், இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது பிரபுபாதா வந்து நம்மளுக்கு சொல்லலாம் தெரியாது. இல்லைன்னா இதுதான் உண்மையான வாழ்க்கை, நம்ம இங்கேயே வந்து லாஸ்ட்டாக இருக்கலாம் அப்படின்னு நிறைய ஜென்மங்கள் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம். ரெண்டாவது வந்து பிரபுபாதா என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா, ஒரு உதாரணம் சொல்றாரு. ஒரு தண்ணியில் வந்து ஒரு கல்லத்துக்கு போட்டோம்னா ஒரு பட்டை வைப்போம். அப்படி அந்த கல் வந்து சென்டர்லேயே இருந்தால் பட்டை வந்து ஒன்றா இருக்கும். பக்கத்தில் கல் போட்டால் நிறைய ரிங் உருவாகும், ஒன்று ஒன்று மோதும். அந்த மாதிரி இந்த உலகத்தில் வந்து நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் மையம்னா நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பிளான் வச்சுருப்போம். நான் ஒரு பிளான் வச்சுருப்பேன், ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு பிளான் வச்சுருப்பேன். சண்டை ஒரே பிரச்சனை எங்கே பார்த்தாலும். அப்போ வந்து கிருஷ்ணரை வந்து மையமாக வச்சு எப்படி வாழ்றது, பகவான் மையமாக வைக்கும்போது மட்டும்தான் நம்ம வந்து உண்மையிலே சந்தோஷமாக இருக்கலாம். அந்த ஆத்மா வந்து உண்மையான மகிழ்ச்சி வந்து அடைய முடியும். இல்லைன்னா அது வரைக்கும் வந்து நம்ம வந்து கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருப்போம். நம்மளுக்கு வந்து பொறாமை, அந்த காம கோபம் பொறாமை எல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சண்டை செஞ்சு வந்துக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம வந்து அதாவது துருவமகாராஜ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தவம் இருந்து பெரிய
வசதி வாய்ந்த பெரிய ஒரு பிரம்ம மாதிரி பெரிய ஆள் ஆகணும், பெரிய ராஜ்யம் பிடிக்கணும்னு நினைப்பார். அதே மாதிரி தான் நம்ம எல்லாருமே பகவான் நோக்கி வந்து பௌதிகமானது வந்து மனசில் வச்சுக்கிட்டு பகவானோட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது நடக்கணும், இது நடக்கணும், இல்லை எனக்கு இந்த பிரச்சனை சரியாகணும், அந்த பிரச்சனை சரியாகணும் அப்படின்னு வந்து நம்ம இது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். கடைசியில் என்ன சொல்லுவாருன்னா, குருமராஜ் வந்து அந்த மாதிரி பகவான் விஷ்ணு தர்ஷனம் எடுத்துக்கிறது வைரம் போன்ற பகவான் இருக்கும்போது நான் வந்து உடம்பு போனேன் கண்ணாடிக்குள்ள வந்து கேட்டேன். அதே மாதிரி நம்ம எல்லாருமே கண்ணாடிக்குள்ள கேட்டுக்கிட்டே இருக்க விஷயம். எங்கே போனாலும் கோயில் போனாலும் இந்த நோய் சரியாகணும், இல்லை பொண்ணு கல்யாணம் ஆகணும், இல்லை படி நல்லா வரணும், இந்த மாதிரி பௌதிகமானதை கேட்டுருக்கோம். ஆனால் பிரபாத வந்து இஸ்கான் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு வைரத்தில் கொடுத்து போயிட்டார் மாட்டேன். ஆமாம், இந்த வைரத்தில் வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு சாதாரண விஷயம் இல்லை, சேவை கொடுத்துருக்காரு நம்மளுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மகோதத்தோட மகிமை கொடுத்துருக்காரு. துருவமராஜுக்கு வந்து லாஸ்ட் தான் தெரிஞ்சது நம்ம வந்து தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்ட்டு. ஆனால் நம்மளுக்கு முதல்ல பிரபாதா வந்து அப்படியே தூக்கி கொடுத்தாரு வயதில். அதை வந்து நம்ம கரெக்டாக பயன்படுத்திக்கிட்டு நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லா பக்தி பண்ணி திரும்ப வந்து கிருஷ்ணாட்ட போகணும். பேக் டு கார்டு பிரபாதா வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பகவத்கீதை, அதாவது பேக் டு கார்டு முதுகெலும்புன்னு சொல்றாரு. ஒரு மனிதனுக்கு வந்து முதுகெலும்புனா வந்து நிற்க முடியாது, கீழே விழுந்துடும். அப்போ வந்து எல்லாருமே கிருஷ்ணன்ட்ட போகணும் அப்படிங்க வேண்டிதான் இஸ்கானே ஆரம்பிச்சிருக்காரு பிரபாதா. அப்போ வந்து மற்றவங்களும் நம்ம கிருஷ்ண பக்தியை சொல்லி கொடுத்து நம்மளும் வந்து திரும்ப கிருஷ்ணன்ட்ட போகணும், தூய பக்தி பண்ணணும், பகவான் திரும்ப போகணும் அப்படிங்கிறதுதான் முன்னாடி இருந்த எல்லா ஆச்சாரியர்களோட விருப்பமும். சைதன்ய மகாபிரபுவும் அதான் நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. இந்த உலகத்தை விட்டு கிருஷ்ணன் தான் அன்பு வளர்த்துட்டு திரும்ப போகணும். அப்புறம் வந்து சைதன்ய என்னோட சேனாபதினு சொல்றாரு. என்னோட சேனாபதி வந்து வராது பகவானால இவர், அதாவது பிரபுபாத மூமெண்ட்ல இருக்கோம்னாலே நம்மளுக்கு ரொம்ப பெருமைப்படணும். எல்லாரும் நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு பிரபுபாத வந்து நம்ம எல்லாரும் முடிஞ்ச அளவு. இன்னொன்று வந்து பிரபுபாத வந்து மலையாளம் கஷ்டப்பட்டார். நம்ம வந்து ஒரு பணிகளவாது நம்ம பிரபுபாத அவருக்காக கஷ்டப்படுறது நம்ம வாழ்க்கை சக்ஸஸ் ஆகும். நம்ம திரும்ப வந்து அப்புறம் நம்ம தவிர நம்ம பக்தி மனசாமி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அடிக்கடி பிரபுபாதம் வந்து போகலை, இன்னும் ஒவ்வொரு இஸ்கானையும் வந்து பிரபுபாதம் நடத்திட்டு இருக்காரு. நம்ம மகாராஜ் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க பிரபுபாதா வந்து இன்னொரு இஸ்கான் அதை தான் வழிநடத்தாரு. அதனால பிரபுபாதா வந்து புத்தகம் மூலமாகவும் கடிதம் மூலமாக லட்சம் மூலமாகவும் எப்போதுமே இப்போ கூட இருக்காரு. அதனால நம்ம அதை கரெக்டாக பயன்படுத்திக்கிட்டு பிரபுபாதா சொல்லி திரும்ப வந்து போகணும் அப்படிங்கிறது பிரபுபாதா புரிஞ்சுட்டு ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்குமே என்னோட கோயில் கட்டி கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வந்து பிரபுபாதை வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பிரபுபாதை தெளிவாக சொல்லுவாங்க, நம்ம இங்கே சாப்பிட்டு கையில் அடுத்தடுத்துக்கு வந்துட்டு அங்கே போய் சாப்பிட்றதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து பிரபுபாதை வந்து அருமையாக டெம்பிள் கட்டி கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம எங்கே போனாலும் எல்லா சமயமும் சொந்த வீடு மாதிரி இருக்கிற அளவுக்கு யாரும் எந்த ஒரு கீழே எந்த ஒரு இது இல்லாமல் எல்லாருமே எல்லா இடத்துலையும் போய் இருக்கிறது வந்து அருமையாக இல்லை. ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒவ்வொரு இதுலையும் நம்ம எங்கே போய் இருந்தாலுமே எல்லாருமே இந்த இஸ்கானுமே மூலியமா எல்லாருமே நம்ம வந்து சின்ன அனுபவம்னா 2007-8 தான் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்தேன். சும்மா துளசி மாலை போட்டு போய் கொச்சின் பஸ் ஸ்டாண்டில் போய் இறங்கிருந்தேன்.
உடனே ஒருத்தர் வந்து துபாயில் வந்து இஸ்லாம் யோகிஸ்லாம் நிறைய பேர் தெரியுமா, என்ன துளசி மரம் ஆராய்ச்சினா அப்படின்னாரு. உங்களுக்கு என்ன இதை வச்சு ஆராய்ச்சினா சொல்றீங்க அப்படின்னா, துளசி மரம் போட்டுருக்கீங்களா, அதனால பார்த்தீங்கன்னா பிரபுபாதா வந்து இந்த துளசி மரம் கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி இந்த ஆராய்ச்சிலாம் டிவோட்டிஸ் வந்து இது பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. பிரபுபாதோட வாழ்க்கையில பார்த்தோம்னா சிம்பிளாக ஒரு சின்ன விஷயங்கள் கூட பார்த்தீங்கன்னா மாயாபுரம் டெம்பிளில் வந்து மொத்தமாக ரூம்ல ஜன்னலே பார்த்துருப்பாங்க, கீழே மாதாஜி வந்து இந்த ஆராய்ச்சி பூ வச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ வந்து பிரபுபாதா சொல்றாரு, சிம்பிளாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பகவானுக்கு இந்த பூப்பறி வச்சு இந்த மாதிரி சொந்த சேவை செய்யறது மூலமே நம்ம ஈஸியாக வந்து பகவானுக்கு போயிடலாம் அப்படிங்கிறத ஒன்று சொல்லுவாரு. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா டெம்பிள் வந்து வாங்கும்போது பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெல்போர்னில் வந்து அந்த டெம்பிள் வந்து தேவையான பணம் இருக்காது. இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா பிரபுபாதா வந்து அவங்களுக்கு வந்து லட்சக்கணக்கான டாலர் ஆகும். ஆனால் வந்து பிரபுபாதா வந்து ஒன்றுமே இருக்காது. அவர் வந்து சிம்பிளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக சொல்லுவார், அவ்வளோ பெரிய ஆச்சாரியார். அவர் வந்து எந்த ஒரு இதுனா நாங்கள் வந்து ஒன்றும் இல்லாதவங்க, இந்த இவ்வளோ பெரிய இது வந்து எங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ வந்து கூட இருக்கிறவங்களாம் பார்த்து ரொம்ப டிவோட்டிஸ் தான் ரொம்ப இது பண்ணுவாங்க. ஆனால் பிரபுபாதா வந்து அந்த எந்த ஒரு இது இல்லாமல் சிம்பிளாக கேட்பாங்க. மறுநாள் பார்த்தீங்கன்னா கூட இருக்கிற டிவோட்டிஸே பணம் கொடுத்து அந்த டெம்பிளை வாங்கிடுவாங்க. அந்த மாதிரி பிரபுபாதா வந்து ஒவ்வொரு இதுலேயும் ரொம்ப எளிமையாக இது பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் வந்து யமுனா மகாராஜ் அவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா சேலை துணி கூட இருக்காது. பிரபுபாதா வந்து விருந்தாவன ஸ்டோக் வந்துட்டு திரும்ப இந்தியாவுக்கு வந்துடுவாரு. வந்துட்டு போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உண்மையான தந்தை என்னென்ன செய்வாங்களோ அதெல்லாம் எல்லாத்தையும் அவங்களுக்கு தேவையான சேலை என்னென்ன வேணுமா வேஷ்டி எல்லாமே பிரபுபாதா வந்து வாங்கிட்டு போவாங்க. ஹரேஷ்ணா. Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna Krishna
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hello. Hari Bol, Hare Krishna. Can you hear me? Yes, ma'am. Oh, sorry. 1 minute. Yes. Om Jnana-timirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu-padaya Krishna-prashtaya Bhutale Srimate Bhakti-vedanta Swamini Namini. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishecha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Srila Prabhupada ki. Hare Krishna. Am I being heard? I don't have anybody here to respond. Am I being heard? Hello. Hare Krishna, can you hear me? I'll wait for you to respond. Hari Bol, am I being heard? Yeah, yes, ma'am. Yes. I will speak partially in Tamil, partially in English also. நான் பாதி தமிழ்லையும் பேசுகிறேன்,
ஆங்கிலத்திலுமே பேசுகிறேன். இன்றைய அதி சுபமான தினம். Today is super auspicious for all of us. And it is difficult for people to understand how is it super auspicious, because it is a disappearance day, Tirubhav Mahotsava. But actually for me and for most of you, there is no disappearance significance because we did not see Prabhupada physically. We did not see Prabhupada's appearance. We did not see Prabhupada physically. At least I have not seen. And his disappearance also, I don't know. I was not present. So as far as I am concerned, and many of my generation and people below who are coming in, for all of them, really speaking, disappearance and appearance is not really very significant. Why? Because they were not there to see Prabhupada disappear or appear. But still it is very significant. How? Because Prabhupada has appeared in our lives. And this disappearance is an acknowledgement of the fact that if we continue to follow Prabhupada's instructions, he is always present with us and he will not disappear. This Disappearance Day is celebrating that Prabhupada, you will never disappear. Like you said, I will live eternally. I live in my books. As long as we read your books, follow those instructions, you will not disappear from our life. This is the first lesson on Disappearance Day, because this is what I thought of very seriously. Really speaking, I did not get to serve your Vapu. None of us got. But we are, like you said, more important is to serve the Vani, trying to serve your instructions under the authority and inspiration of seniors who are your disciples directly. And we feel your presence constantly. That is our prayer today to Prabhupada. So Prabhupada's crafting of this beautiful institution and allowing everybody to feel the presence of Krishna through following his instructions. The result of feeling the presence of Prabhupada is that you contact Krishna. Prabhupada presence, அது தமிழ்ல எப்படி சொல்றது எனக்கு தெரியல. பிரபுபாதுடைய இங்க இருக்கிற, அவர் இங்க இருக்காருன்னு உள்ள ஒரு அனுபவம், அவருடைய புத்தகத்தை வாய்த்தா நமக்கு அந்த அனுபவம் எப்போதுமே கிடைக்கும். அது இல்லாம பிரபுபாதுடைய கருத்துக்கள் எல்லாம் நம்ம பிராக்டிக்கலா செய்து இந்த லைஃப்ல அவர் சொன்ன மாதிரி நம்ம செய்தோம்னா அதை அனுபவிக்கலாம் நம்ம. பிரபுபாதருடைய பிரசன்ஸ். ஸோ சம்டைம்ஸ் பீப்புள் வண்டரிங் டிசப்பியரன்ஸ்னா என்ன? வைஷ்ணவர்களுடைய தியாலஜி, அவங்களுடைய தத்துவத்தில் ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிரபுபாத சொன்னது வைஷ்ணவர்கள்னு சொல்றது இந்த காலத்தில் நம்ம நாங்கள்லாம் சைவம் நீங்க வைஷ்ணவம்னு நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது. அந்த லெவல்ல இருக்கிற வைஷ்ணவர் கிடையாது. வைஷ்ணவர்னு சொன்னா அப்சல்யூட் ட்ரூத், பரம் தத்துவத்தை சேவிக்கிறவங்க. இந்த உலகத்துல எல்லாருமே பரம் தத்துவத்தை தான் சேவிக்கணும். சில பேர் மட்டும் சேவிக்கிறாங்க, அவங்க வேற ஒரு குரூப், வைஷ்ணவர் குரூப், நான் சைவா குரூப்னு சொல்லி நினைக்கிறது தப்பு. அந்த மாதிரி இந்த குரூப் அந்த குரூப் இல்ல வைஷ்ணவர்கள். பக்திவேதாந்த சுவாமி அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம்னு ஆரம்பிச்சிருக்காரு. அகில உலக வைஷ்ணவ சங்கம் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கல, அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம்னு சொல்லி. அந்த கிருஷ்ண பக்தி பரம் தத்துவம். கிருஷ்ணர் பரம திவ்யோத்தம புருஷன், ஜன்மாத்தியசயத அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணரை சேவிக்கிறவங்க, அந்த பரம் தத்துவத்தை சேவிக்கிறவங்க வைணவர்கள், வைஷ்ணவர்கள். எல்லாருமே அந்த பரம் தத்துவத்தை தான் சேவிக்கணும்.
எல்லாருமே ஒரிஜினலா வைஷ்ணவர்கள் தான். விஷ்ணுவை சேவிக்கிறவங்க வைஷ்ணவர்கள். எல்லாருமே பகவானை தான் சேவிக்கணும், வேற யாருமே சேவிக்க கூடாது, சேவிக்க தேவையில்லை. அந்த மற்றவங்களை சேவிக்கிறவங்களும் இதுதான் சொல்றாங்க. அதனால வைஷ்ணவர்கள்னு சொன்னா என்னன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா அது வந்து ஆழமான ஒரு சப்ஜெக்ட். நேத்திக்கு நம்ம வந்து சண்டே ப்ரோக்ராம்ல நேத்திக்கு கூட தமிழ்ல நான் வந்து கோவர்தனுடைய மகிமா சொல்லிட்டு இருந்தேன். கடைசியில நான் சொன்ன இந்த காலத்துல பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதரும் கோவர்தன் மலை மாதிரி தான். ஹரிதாச வர்யம் அவர் வந்து பல ஜீவஜாரனுக்கே வந்து சேவை செய்யறாரு. எப்படின்னா பகவானை சேவிக்கிறது சந்தர்ப்பம் கொடுத்திருக்காரு. இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் அவர் ஆரம்பிச்சு இங்க பல பேருக்கு, எறும்புக்கு கூட பிரசாதம் சாப்பிட முடியுது, நாய்க்கு பிரசாதம் சாப்பிட முடியுது, பசுக்கு பிரசாதம் சாப்பிட முடியுது, ஆடு மாடு எல்லாருமே பிரசாதம் சாப்பிட்றாங்க, இலைய சாப்பிட்றாங்க, பிரசாதம் சாப்பிட்றாங்க. இந்த மாதிரி மற்ற ஜீவஜாரங்களுக்கும் ஹரிநாமம், ஹரி கிருஷ்ண மகாமந்திரம், மற்ற சைத்தன்ய மகாபிரபு மற்ற ஜீவஜாரங்கள்லாம் ஹரிநாமம் ஹரி கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜாரி கண்ட பணத்துல கொடுத்தாரு. பிரபுபாத ஒரு இயக்கம் வந்து எல்லா ஜீவஜாரங்களுக்குமே ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுக்குறது, டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்யறதுக்கு. அதனாலதான் அவர் வந்து ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியான்னு சொல்லி அவரே பிரபுபாதரே இதை சொன்னார். இதுல வந்து ரொம்ப ஆழமான மீனிங். வை பிரபுபாதா இஸ் கால்ட் ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா. இது வந்து ஒரு புதிய டெர்மினாலஜி, ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா. எல்லாருமே என்ன இமீடியட்டா நினைப்பாங்கன்னா அந்த இயக்கத்தோடைய ஃபவுண்டர். பல இயக்கங்கள் இருக்குங்க, எல்லா இயக்கத்தோடைய ஃபவுண்டரும் இருக்காங்க. அவங்களுடைய இயக்கத்துக்கு போனீங்கன்னா அவங்களுடைய ஸ்டாச்சு இருக்கும் முன்னால. அது யாருமே கண்டுக்க மாட்டாங்க. ஒரு 10, 15, 30 வருஷம், 40 வருஷம், 50 வருஷம் ஆச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வர தலைமுறைக்கு இவங்க யாருன்னு கொஞ்சம் ஏதாவது தெரியும். மெதுவா மறந்துடுவாங்க. ஏன்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அநேக இயக்கம் எல்லாமே பௌதிக விஷயங்களுக்காக உள்ள இயக்கம். ஆனா ராமானுஜாச்சாரியா, சங்கராச்சாரியர், ராமானுஜாச்சாரியர் அவங்களுடைய ஃபவுண்டேஷன் சொன்னா, அவங்க ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியன்னு சொன்னா அவங்களுடைய கருத்துக்களை இன்னைக்கும் நம்ம வந்து காதுல கேட்கலாம். அதே மாதிரி பிரபுபாதர ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியான்னு சொல்லி அவர் என்னுடைய பேரை போடும்போது கிட்ட ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் போடணும்னு சொல்லி கம்பல்சரியா சொன்னாரு. ஏன்னா ஃபியூச்சர்ல பல பக்தர்கள் வருவாங்க, ரொம்ப உயர்ந்த பக்தர்கள்லாம் வருவாங்க. ஆனா நான் தான் வந்து இந்த ஸ்தாபனைய ஃபவுண்டேஷனலா இது பண்ணி அங்க இருக்கிற கருத்துக்கள் எல்லாம் நான் சொல்லி கொடுத்தது, இந்த புத்தகத்துல எழுதினது சைத்தன்ய மகாபிரபு சொன்ன மாதிரி, கோஸ்வாமிகள் எல்லாம் சொன்ன மாதிரி, என்னுடைய குரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் சொன்ன மாதிரி கரெக்டா நான் எழுதியிருக்கேன். அது வந்துதான் இந்த சொசைட்டியோடைய ஃபவுண்டேஷன். அதனால 2 வேர்ட்ஸ் அங்க, ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா. ஃபவுண்டர்னா இந்த இயக்கத்துக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஃபவுண்டர். அதே மாதிரி ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியான்னு சொன்னா ஃபவுண்டேஷனல் குரு. இந்த ஃபியூச்சர்ல வர எல்லா குருக்களுமே, எல்லா சிஷ்யர்களுமே, எல்லா ஃபாலோவர்ஸுமே பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதுடைய கருத்துக்கள் தான் சொல்லி பேசி பிராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. அதை பிரச்சாரம் செய்து அதை பிராக்டிஸ் செய்யறது அவருடைய இது மட்டும்தான். இதுதான் அவர் ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா. பிரபுபாதருடைய இயக்கத்தில் நீங்க ஃபாலோவரா இருக்கீங்க சொன்னா அவருடைய கருத்துக்கள் அவர் வந்து செய்து காமிச்சது. ஆச்சாரியான்னு சொன்னா அதை ஃபவுண்டேஷனலா சொல்லி புத்தகம் மட்டும் எழுதல. அந்த புத்தகத்துல அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, ஆல் யுவர் கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர்ட் இன் மை புக்ஸ். என்ன நீங்க நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேனோ அதெல்லாம் நான் புத்தகத்துல எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதுதான் ஃபவுண்டேஷன். அந்த புத்தகத்தில் இருக்கிற விஷயத்தை மற்றவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறவங்க தான் அவருடைய ஃபாலோவர்ஸ். அவங்கெல்லாம் ஃபவுண்டேஷன் ஆச்சாரியா ஆகல. ஒரே ஒரு பொசிஷன் தான், ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா. எப்படி பகவான் சொல்லி ஒரே பொசிஷனும் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதருக்கு
ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா பொசிஷன். அவர் சொன்ன கருத்துகள் அவர் வேதத்திலிருந்து எடுத்து டிஸ்டில் பண்ணி ஆச்சாரிகள் பூர்வீக ஆச்சாரிகளுடைய கருத்துக்கள் எல்லாம் எடுத்து இந்த கலியுகத்துக்கு நம்மள மாதிரி ஆளுங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு கரெக்டா டிஸ்டில் பண்ணி அதை ஃபில்டர் பண்ணி ஒரு நல்ல விதமா சிம்பிளா அதை சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. அதை ஃபாலோ பண்றதுக்கே எம்பாடு ஒவ்வொருத்தரும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. பட் அதுதான் ஃபவுண்டேஷன். அதுக்கும் மீறி ஒன்றும் தேவையில்லை. இதுதான் ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா. இந்த கலியுகத்துக்கு இந்த பகவான் சொன்ன கருத்துக்கள் எல்லாம் எப்படி ஃபாலோ பண்ணோம், வேதத்தில் இருக்கிற சாரம் என்னன்னு சொல்லி கொடுத்தத அவர் தான். அவருடைய வாக்கு, அவருடைய புத்தகங்கள் எல்லாம் பகவான் விரும்பியிருக்காரு. அந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே எல்லாருமே ஃபாலோ செய்வாங்கன்னு சொல்லி இது சொல்லியிருக்கு. பிரபுபாதருக்கு அது தெரியும். அதனால சொன்னாரு ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியான்னு போடுங்க. அதுவும் இல்லாம சில சிஷ்யர்கள் பிரபுபாதர்கிட்ட கேட்டாங்க முன்காலத்துல எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி. அதாவது முன்காலம்னா ஃபியூச்சர்ல எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. அது என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, பல பேர் என்னுடைய புகழ் சொல்லுவாங்க. அது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா, இந்த ஆள் கப்பல்ல ஏறி ஒரு நாளைக்கு அமெரிக்காவுக்கு அங்கேருந்து ஒரு இயக்கத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணி உலகம் ஃபுல்லா பரவி வைத்தத, உலகத்தோடைய இந்த பிரபஞ்சத்தோடைய ஃபியூச்சரே மாத்திட்டாரு, திருப்பிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி என்னை பத்தி பேசுவாங்கன்னு சொன்னாரு. அதனாலதான் பிரபுபாதர் ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா போடுங்க சொல்லி. ஏன்னா நமக்கு இது தெரியாது, இது எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்லி. பிரபுபாதர் செய்யறதெல்லாம் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் தெரியாது நமக்கு. ஆனா இது ஃபியூச்சர்ல இது பெருசாகி பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்காரு. அது 10,000 வருடங்கள் இந்த இயக்கம் இருந்து ஹியூமன் சொசைட்டி இட் வில் சர்வ் இன் மெனி டிஃப்ரெண்ட் வேஸ். இட் வில் சேஞ்ச் த கோர்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ஹிஸ்டரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பிரபுபாதர். பீப்புள் வில் டாக் அபவுட் மீன்னு சொல்லி. ஸோ பிரபுபாதர் ஒரு சாதாரணமான ஆள் கிடையாது. நம்ம தெரிஞ்சிருக்கிற ஹிஸ்டரி புக்கில் படிக்கிற சாதாரண ஆளுங்கள்லாம் கிடையாது. இதெல்லாம் எப்போவாவது ஒரு தடவை கிருஷ்ணர் அனுப்புறாரு. ராமானுஜாச்சாரியா, மத்வாச்சாரியா, அந்த நிம்பர்க சுவாமி, விஷ்ணு சுவாமி, பிரகலாத் மகாராஜ், இந்த மாதிரி எல்லாம் பெரிய 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 பக்தர்கள். அதாவது ரொம்ப உயர்ந்த பக்தர்கள். அவங்க பிரபு கிருஷ்ணர் ஐச்சாதான் வருவாங்க. கிருஷ்ணர் ஐச்சுவர். அதனால சாதாரணமாக, ஏன்னா இப்போதான் நடந்தது இது 50 வருஷம் நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னு சொல்லி கேவலமா நினைக்கக்கூடாது. இது நிரந்தரமா நடந்துட்டு இருக்கு. பிரபுபாதர் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு அது பகவத்கீதால. ச ஏவாயம் மயாத்தே அத்திய யோகப்போக்த புராதன ரொம்ப பழையதா நான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். சகால நேக மகதா யோகோ நஷ்ட பரந்தபா. எப்போல்லாம் இந்த காலத்தினால இந்த பக்தி யோகத்துடைய கருத்துக்கள் எல்லாம் அப்படியே ஃபேட் ஆகி போகுதோ, நான் திரும்பியும் அதை ரிவைவ் பண்றேன். அதுக்காக நான் பல பேர் அனுப்புவேன். இந்த மாதிரி காலகாலமா நடந்துட்டு இருக்கிற இதுல இந்த காலத்துல பிரபுபாதர் கிருஷ்ணர் ஐத்து ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியான்னு சொன்னா ஃபவுண்டேஷனலா அவர் தான் டீச்சிங்ஸ் கொடுத்திருக்காரு. ஹிஸ் டீச்சிங்ஸ் ஆர் ஃபவுண்டேஷனல். ஹிஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஹி இஸ் த ஃபவுண்டர். And the teachings of the Vedas he has presented for Kali Yuga in a foundational way. That's why he is the founder. Not only that, all the methods, practices, and the goals to be achieved, Prabhupada has written about it. He has practiced and shown it. That's why he is Acharya. Foundational teachings, he will show how to do it by his own life. That's why he is founder Acharya. He is a foundational guru. He taught us that this process is doable, practical, achievable. Krishna is accessible. This is a very important thing. He did and he showed. He actually did and showed. He not only practiced it like a sadhaka to show that other people will be inspired. He said this is possible. He relished Krishna consciousness. Prabhupada, it was not at all a effort. நம்மெல்லாம் பயங்கரமா லேபர் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு சாண்டிங் பண்றோம். அப்பா 16 ரவுண்டு முடிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறோம். நம்ம ஏதாவது சர்வீஸ் கொடுத்தா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அதை செய்யறதுக்கு.
அதை வந்து ஸ்பெகுலேட் பண்ணி அதை பத்தி ஆர்கியூ எல்லாம் பண்ணி பலதும் பேசி ஒரு மீட்டிங் நடத்தினா அதுக்கு வந்து 10,000 பேர் 10,000 வியூ எல்லாம் கொடுப்பாங்க. இல்ல ஒரு 2 ஆளுங்களே 10,000 வியூஸ் கொடுப்பாங்க. அப்புறம் கடைசியில அதுல டிசிஷன் நடக்காம பின்ன ஒன்னும் செய்யாம பின்ன திரும்பி மீட்டிங் போட்டு மெதுவா தான் நம்ம வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்வோம். பிரபுபாதர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சுலபமா செய்யறாரு, ரொம்ப சந்தோஷமா செய்யறாரு. குருஜன் பிரபு அப்படியே சொன்னார் ஒரு தடவை. பிரபுபாதர் வந்து ஃபிஜியில பெரிய ஒரு டோனர்கிட்ட எல்லாம் பேசி பல பேர்கிட்ட எல்லாம் பேசி ரொம்ப சந்தோஷமா வந்து கோயிலில் வந்து உட்காந்துருக்காரு. அப்படி ரிலாக்ஸ்டா கையை இப்படி வச்சுக்கிட்டு ரிலாக்ஸ்டா சந்தோஷமா பேசுறாரு. அப்போ வந்து குருஜன் பிரபு பார்க்குறாரு, இவ்வளவு காரியங்களை செய்து இவ்வளவு தூரத்துலேருந்து வந்து டிராவலிங் பண்ணி ரொம்ப கூலா கம்ஃபர்டபுளா சந்தோஷமா இருக்காரு பிரபுபாதர். இவ்வளவு பெரிய இயக்கத்தை மேனேஜ் பண்றாரு. அப்போ பிரபுபாதர் வந்து இவருடைய மனசுல இருக்கிறத வாயத்து சொல்றாரு பேசாம. இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் பீப்புள் ஆர் டாக்கிங் அபவுட் ஆங்ஸைட்டி, பட் வி ஆர் ஃபேசிங் நோ ஆங்ஸைட்டி அப்படின்னு சொல்றாரு. எவ்வளவு செய்தாலுமே how much ever we perform, there is no anxiety. He is telling like that. But all the devotees are looking at him, and because they are facing so much anxiety in managing the temple and raising funds and doing that, doing this. But Prabhupada, although he is engaged fully, almost 22 hours a day he is engaged. 2 hours he may sleep. Still he's saying, see, there is no anxiety. Because Prabhupada was always performing from the platform of ecstatic devotion. Always he was finding it easy to do devotional service. It is natural. He was showing that it is so natural to praise Krishna. It's so natural to talk about Krishna. It's so natural to serve Krishna. It's so happy. It's such a happy feeling. He constantly showed that. That is the meaning of a foundational guru. That's the meaning of founder Acharya. See. Then he provides books, his institution, worship of the Lord, association, prasadam, lifestyle. Everything is provided. He's not simply given some statements like philosophers give. His philosophy is practicable. He has shown it by practice. Founder Acharya means all these things. Laying the foundation for Krishna consciousness, laying the foundation for a lifestyle of Krishna consciousness, laying the foundation for the philosophy of Krishna consciousness in his books. All these things is the meaning of founder Acharya. So Prabhupada வந்து founder Acharya title போட்ட உடனே sometimes his god brothers criticize him saying he's taking the founder Acharya title of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. So Prabhupada actually didn't respond to that. Adhe madri Prabhupada also accepted when they asked him, what should we call you? Swamiji alone is not enough. He said, you must call me Prabhupada. Then they asked him, what is the meaning of Prabhupada? He said, that master at whose feet all the masters sit is called Prabhupada. That means all the gurus, followers of Prabhupada, they will sit at the feet of Prabhupada and propagate only his teachings from his books, from his lifestyle, their realizations of it. And that everybody is asked to do. So really speaking, everybody is a guru in Prabhupada's movement. How? Because we speak the words of Prabhupada to others. We make people influenced by them. And he is the foundational guru. That is the meaning of Prabhupada. All these titles and all these things Prabhupada took from Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. And he took it to show that I am an extension of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. He is operating through me even today. So what is wrong in calling me Prabhupada? Because it means you are glorifying Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. What's the meaning of calling founder Acharya? He is the founder Acharya. I am simply acting as his instrument. That was Prabhupada's internal makeup. He never enjoyed any title. He just enjoyed serving Krishna.
24 hours a day. Right? So this is Prabhupada, and this is the meaning of the title, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. We very casually use the word Sthapaga Acharya. Actually, அந்த வேர்டு வந்து ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியன்னு என்ன சொல்லாது. ஸ்தாபக ஆச்சாரியர்னு சொன்னா என்ன, அதோடைய அர்த்தம் என்ன? ஸ்தாபக ஆச்சாரியன்னு சொன்னா அது இது இங்கிலீஷ்ல கரெக்டா ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியன்னு சொல்லலாம். ஸ்தாபகம் செய்யறதுன்னா எஸ்டாப்ளிஷிங். பல இயக்கத்துக்கு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் உண்டு. But he's not just Stapaka Acharya in terms like that. He's foundational Acharya. He's foundational Guru. அதை வந்து தமிழ்ல ஸ்தாபக ஆச்சாரியன்னு சொல்றேன்னா எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல. பட் ஒரு பாரம்பரிய ராமானுஜாச்சாரியா மத்வாச்சாரியா மாதிரி பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதர் இந்த கலியுகத்துல இந்த கௌடிய வைஷ்ணவ பரம்பரையில வர சைத்தன்ய மகாபுருடைய கருத்துக்களுடைய ஃபவுண்டேஷனலா ஸ்தாபனை செய்தது அவர். This is the meaning of founder Acharya. So பிரபுபாதர் வந்து இந்த மாதிரி பக்தி மட்டும்தான் அவர் வந்து ஒரு சாது, அவர் வந்து பக்தி மட்டும்தான் அவருக்கு தெரியும், ரிலிஜியஸா இது பண்ணுவாரு அப்படி சொல்லி நினைக்க முடியாது. பிரபுபாதர் வந்து ரொம்ப பெரிய எக்ஸ்பர்ட்டா இருந்தது, ஜீனியஸ், மெட்டீரியலா கூட ஜீனியஸ். Also in marketing Krishna consciousness is a genius. Also in material affairs he was such a genius. I was hearing a conversation of devotees from Calcutta, and I think my Guru Maharaj, His Holiness Jaipataka Swami, also reporting about life membership, which he has started, and how to use the life membership and distribute books. And he's reporting that 2,222 we are charging, and we are giving them books. And then Prabhupada is saying, yes, let them read. If they read, give them another set of books. Then he is being told, no, but 2,220 means only 5 books we are giving. No. Life membership means you give him 5 books. If he has read, give him another 5 books. If he has read that, if you have read, then you can give more. So he's discussing very deeply that how to take their money, use it in Krishna's service, and give them the reward of Krishna consciousness. What a genius of a person, putting business, I think, and marketing inside marketing Krishna consciousness through all possible ways. How to get the money of rich people and use it for Krishna. How to get the intelligence of intelligent people and use it for Krishna. How to actually make simple people chant Hare Krishna and be devotees. How to distribute to them prasadam. How to give them in such a way attractive, make them Krishna conscious. So such a genius on how to spread this lifestyle, this consciousness of Krishna to all walks of life, to everybody, and make the whole world Krishna conscious. So we are somehow serving Krishna by the mercy we are receiving from Prabhupada. All followers, the other day Sureshwar Prabhu was speaking. He said, it doesn't make a big difference that I am a disciple of Prabhupada. For you, maybe it's a difference. For me, as I see it, everybody I see in this generation, they are following Prabhupada very strictly, some of them, and reading his books, establishing, contributing to his movement. They are as much disciples as me. They are having as much connection with Prabhupada as me. Everybody can access Prabhupada. Therefore, the GBC also gave a resolution to that effect. இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாருமே பிரபுபாதர் கூட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப், ஒரு சம்பந்தம் டெவலப் பண்றது நம்மளுடைய கடமை. நம்ம அதை பண்ணினோம்னா ரொம்ப சுரக்ஷமா இருப்போம். குரு, தீக்ஷா குரு, சிக்ஷா குரு இருக்காங்க நமக்கு ரிலேஷன்ஷிப். பட் ஸ்தாபக ஆச்சாரியர், ஃபவுண்டேஷனல் ஆச்சாரியா கூட நமக்கு வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு. அதை நம்ம டைரக்டா டெவலப் பண்ணிக்கலாம். பிரபுபாதோட புத்தகத்தை வாய்த்தா உங்களுக்கு பிரபுபாதோடைய அசோசியேஷன் கிடைக்கலாம். பிரபுபாதோடைய கருத்துக்களை தான் மற்றவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபீலிங், பிரபுபாதர் கூட நான் செக்யூரா இருக்கேன், சுரக்ஷமா இருக்கேன். You can feel the presence of Prabhupada in your life by reading his books, instituting his teachings, and guiding others. Prabhupada directs people even today. It's accessible. So Disappearance Day doesn't mean Prabhupada has disappeared.
and we cannot access him. No, disappearance of Prabhupada's teachings never happens. Disappearance is only for his Vapu. But Prabhupada is present by his Vani, which is far, far more intense. And we can access that Vani and experience Prabhupada. This is a reality. This is a reality. Transcendental words, absolute truth, can always be accessed by us. Prabhupada, who is a carrier of that absolute truth, is the Bhagavata, walking, moving absolute truth, can be accessed by all of us. By chanting Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamani Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatharini. We can offer our prayers to him and he will consciously receive it. We can offer our services to him. I distributed this book for your pleasure today, Prabhupada, and he will reciprocate that. It really depends upon how you relate. If you're sincerely following the instructions of Prabhupada, you can relate with Bhaktivedanta in whichever layer of devotional service you are. If you're a newcomer also, you can do that. You see, I heard about in New Vrindavan a story of a lady who actually got the shoes of Prabhupada. I don't know the sequence, I forget that whole sequence of story. But somehow in some commotion, something, she got the shoes of Prabhupada and she kept it at home. But at a certain point in time, after so many years, she got a dream of Prabhupada coming and telling about her shoes with her to return it or something like that. And she came and returned it to the New Vrindavan temple saying that Prabhupada came in a dream and asked me to return it to the deity's shoes, deity of Prabhupada. So she was not a full-time follower or something, but it just had some respect. Somehow this was very amazing, and so many newcomers have visions of Prabhupada speaking to them, and they are very amazed and they take up Krishna consciousness. Even today, Prabhupada is preaching through the instrument of devotees. There are people who are reading Prabhupada's books somewhere and never seen devotees, never seen the temple, and who are impressed and are worshipping Krishna and chanting Hare Krishna. And later they come to see devotees, meet with devotees, and go to the temple. Prabhupada has already met them and inspired them. Isn't it amazing? There are so many stories like that. So many stories. So Prabhupada is relatable and relevant to everybody's life. It's up to us to actually deeply immerse ourselves in that extra advantage we have got in this generation. That I have Guru, and even Param Guru, who is the founder Acharya, can be accessed by me very intensely if I want. So we have this advantage of many, many disciples of Prabhupada whom we can relate with. We can relate with our Siksha and Diksha Gurus. And we can also relate with Bhaktivedanta Swami Prabhupada. This is a fact, it's a reality, and it's experienced by people. So we don't have to think Disappearance Day means, oh, we have to cry, the Lord, Prabhupada is no more with us, you know. No. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, he traveled all over the world and he said, Bhaktisiddhanta Saraswati is constantly with me. He's giving me instructions and I'm doing things according to what he's saying, and I'm completely every day, every second connected with him. Connected with Krishna also similarly. And he never felt the loss, or he never felt that they are away from their life. You will see in Radha Damodar temple, there is a picture there of Prabhupada's writing saying that the Goswamis met here regularly and discussed Krishna Katha and the philosophy of Krishna consciousness. And one can, if he wants sincerely, even now meet with them here in this place. They are here. So Prabhupada, that's why he set up his house there. And he was staying in Vrindavan, Radha Damodar temple. Very intensely meditating on the Goswami's instructions on how to spread it all over the world. And it is mentioned that he spoke to Rupa Goswami, and Rupa Goswami personally came and gave him advice. And he has told about it. So this is spiritual life.
This is devotional life. This is bhakti. Bhakti means very personal. And the height of that personalism is you can actually meet with people who are no longer here. It's a fact, it's a reality. Many, many devotees have experience of Prabhupada. My mother used to tell me, she was a worshipper of a demigod, and then I preached to her, and from the temple, Gaurnitai deities was for a long time inside in my house, and my mother was worshipping. And she became very attached to those Gaurnitai. Even today, you can see them on the altar in Hare Krishna Hill, Bangalore, the small deities of Gaurnitai. My mother worshipped them. And those small deities, they gave a lot of mercy to my mother. And one day, she said Prabhupada appeared in the dream to her and gave her some instruction. And then the night before, the temple devotees came and took the deities away. That's another story. She had a dream of Prabhupada telling her, offer your prayers to Gaurnitai or something like that. And Gaurnitai leaping out in front of her like that. And she very closely associated with Prabhupada. So many people have Prabhupada's close association. They don't talk about it much. But those who read his books, they hear him talk, they hear his lectures, they have a little emotional relationship with Prabhupada. What an amazing personality is Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Such a broad person, magnanimous. He could accommodate the whole world affectionately inside Krishna consciousness. What a contribution to human society. How many people who are so ignorant about God, about their life, about themselves, have climbed into Krishna consciousness and are so grateful to Prabhupada. Eternal life you get after spending millions and millions of janmas in this world. By contacting Prabhupada's movement, you get eternal life, you get real knowledge, you get happiness, you get to know so many things. So valuable is this information that Prabhupada has given, this eternal information, and how we should all dedicate ourselves to, without any personal ambition, without any material desire of any sort, get together jointly and satisfy Prabhupada by distributing his books, preaching the content of his books and making people, influencing them, inspiring them to follow Krishna consciousness, right? And working for the movement. What a glorious work it is to work for Prabhupada's movement. It's not an ordinary thing to get an opportunity. So today on this Disappearance Day, all of us should get together and offer these prayers to Prabhupada, seeking his blessing and mercy, that we are climbing into another level of operation. நாம் எல்லாருமே சேர்ந்து பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதர் கிட்ட இன்று ஆத்மார்த்தமா ஹிருதய நிறைஞ்ச ஒரு டெடிகேஷன், ஒரு கான்சியஸ்னஸோட நம்ம புதிய நிலைமையில போறோம். இவ்வளவு பெரிய கோவில் கட்டி இந்த நகரத்துல ஓபன் பண்ணோம்னா பல லட்சக்கணக்கான ஆளுங்க வருவாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு நாள் டிசப்பியரன்ஸ் டேன்னு சொன்னா கோவில் ஃபுல்லா நிறைஞ்சிருக்கும். எல்லா இடத்துலையுமே ஆயிரக்கணக்கில் ஆளுங்க இருப்பாங்க கோவில்ல. அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் நடக்கும். ஏதோ ஒரு இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல COVID-19னால ரொம்ப சர்வசாதாரணமா நம்ம பிரபுபாதரை புகழ் செய்யணும். யாருமே இல்லை கோவில்ல, பக்தர்கள், கோவில் இருக்கிற பக்தர்கள் மட்டும்தான். மற்றவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வெளியில் நின்று சேவையெல்லாம் செய்யறாங்க. இது ஒரு கஷ்டமான நிலைமை, நோ டவுட், நோ டவுட். ஆனா போக போக நமக்கு ரொம்ப பெரிய காரியம், ரொம்ப பெரிய சர்வீஸ் பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்காரு. பிரபுபாதருடைய காருண்யம், இங்க வர பாரம்பரியத்தில் இருக்கிற ஆச்சாரியர்கள், குரு, பக்த வைஷ்ணவர்களுடைய காரணங்கள்னால நமக்கு ஒரு பெரிய காரியம் செய்யப்பட முடிகிறது. அதை நம்ம செய்யல, அது நடக்கிறது. பகவானுடைய இச்சை, பிரபுபாதருடைய காருண்யம், வைஷ்ணவர்களுடைய காரணத்தினால அது நடக்கிறது. அதில் நம்ம ஈடுபட்டிருக்கோம். அது நமக்கு ரொம்ப பெரிய பாக்கியம். ஆக்சுவலா
இந்த நகரத்துல எவ்வளவு பேர் இதுல பங்கு இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பெரிய பாக்கியம். அதுக்கு டொனேஷன் கொடுக்கறது, அதுக்காக ஏதாவது செய்யறது, இது ரொம்ப ஏன்னா இந்த இந்த பில்டிங் வந்து சும்மா செங்கல் கான்கிரீட் இது பில்டிங் கிடையாது. இந்த இயக்கம் வந்து சும்மா பிசிக்கல் இது கிடையாது. இந்த இயக்கம் வந்து இந்த பில்டிங்கே தேவையில்லை. ஆக்சுவலா அந்த பில்டிங் தேவைப்படுறது, அது வருதுன்னு சொன்னா அது பகவானுடைய செயல். பக்தர்களுடைய சமூகத்துல எவ்வளவு தூரம் அவங்க சரண்டடா இருக்காங்களோ, எவ்வளவு தூரம் அவங்களால முடியுதோ அவ்வளவு சீக்கிரம் நடக்கிறது. அதனால நமக்கு ஒரு கடமை இது. நம்ம அந்த ப்ராஜெக்டை செய்து பல பேர் இங்க வந்து பக்தர்களாய் ஹரிநாமத்துல சேர்ந்து பல விதமான உள்ள பகவத்கீதா பாகவதத்துடைய கருத்துக்கள் எல்லாம் அவங்க தெரிஞ்சு அவங்க பக்தர்களா மாறி அவங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்கள பக்தர்களா ஆக்கி சுத்தி இருக்கிறவங்களை எல்லாருமே பக்தர்களாக்கி இந்த ஹோல் டவுன் கோயம்புத்தூரை ஃபுல்லா டிவோட்டிஸ் ஆக்கி அவங்க எல்லாம் ஹரிநாமம் சொல்ற மாதிரி சொல்ற உள்ள கடமை நமக்கு இருக்கு. ஏன்னா இந்த ஏரியால கோயம்புத்தூர்ல எல்லாருமே பக்தர்கள் ஆகணும்னா பிரபுபாதர் யாரை பார்த்துட்டு இருக்காங்க? நம்மளதான் இவங்க பண்ணுவாங்களா? ஏன் மனசுல இவ்வளவு டவுட் அவங்களுக்கு? ஏன் நம்பிக்கை இல்லை? ஏன் இதெல்லாம் ஆரம்பிக்கல? ஏன் வந்து சரியா பண்றது இல்லை சொல்லிதான் பிரபுபாதர் கேட்டிருப்பார் ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே. ஸோ Prabhupada's expectation will definitely be that on his disappearance day, we should actually say, you're not disappeared. You're very much there. We want to execute this for you. Please bless us that we may all stay together cooperatively and according to whatever we can. Sve sve karmanya viratah samsiddhim labate naraha. எவ்வளவு நம்மளால முடியுமோ அவ்வளவு நம்மளை புஷ் பண்ணி, அதாவது நம்ம ஒரு தபஸ்யம் எடுத்து பல டிஃபிகல்டிஸும் வரலாம் நமக்கு. We should do our best to contribute to Prabhupada's movement and don't underestimate. நீங்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறதெல்லாம் முடியும் பிரபுபாதோடைய மூவ்மெண்ட்ல. இதுதான் அதோடைய மேஜிக். நீங்க பண்ணினா போறோம், அதை முயற்சி செய்தா போறோம், கொஞ்சம் ட்ரை செய்தா டெஃபினட்டா நடக்கும் அது. ஏன்னா இது சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடைய இயக்கம், நடந்தே தீரும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம். ஸோ எல்லாம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் we should tell Prabhupada today and request for his blessings. Pray very sincerely that Prabhupada, by your mercy, by your empowerment, we would like to offer this to you, this beautiful temple of Radha Krishna, of Lord Jagannath, Balaram, Subhadra, Narsingadev, Shishikor, Nitai. And we want to be instrumental in bringing a lot of devotees to Krishna, making them chant Hare Krishna and surrender their lives to Krishna and please you. If we do this, and in order to do this, we have to follow his teachings. We have to be very mature in our dealings with each other. Have a vision of what we are going to do. Very cooperatively, understandingly, with maturity, work towards the end. It's a challenge to our maturity. It's a challenge to our surrender. It's a challenge to our intelligence. Prabhupada is talking in Mayapur to my Guru Maharaj and to others. He's saying this is intelligence. You see, money alone is not enough. If you have money, that is not enough, Prabhupada is telling. You require intelligence. And he gave that famous saying of a rich man asking another person, where is your intelligence? He's looking into the pocket and seeing how much money he has. According to how much money you have, that much intelligence you have. Right? So, intelligence and money go hand in hand. Prabhupada is saying this. And he also mentioned to his GBCs, அவங்களெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு நைட்டில் நடுராத்திரி எல்லாருமே GBC எல்லாம் வாங்குறேன்னு சொல்லி சீனியர் பக்தர்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு, அவருடைய சீடர்களெல்லாம் கூப்பிட்டு, இந்த இயக்கம் முன்னேறதுக்கு என்ன தேவை? இது வந்து ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் இது போயிட்டே இருக்கணுமே, அதுக்கு என்ன தேவை? ரொம்ப இவங்கெல்லாம் முடிக்கிறாங்க, தூக்குதல் இருந்து இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கறாங்கன்னு சொல்லி பிரபுபாதர் சொல்லி வீட்டில் எழுப்பி கேட்டு சொல்றாரு, இந்த இயக்கம் முன்னேறணும்னா ஒவ்வொருத்தரும் வந்து நம்ம எல்லாம் ரொம்ப பியூரா இருக்கணும், நம்ம எல்லாம் சாண்டிங் நல்லா பண்ணோம், நம்ம எல்லாம் வந்து உங்க புஸ்தகம்லாம் வாசிக்கணும், நம்ம வந்து மங்களாரத்தி எல்லாம் ஒவ்வொருத்தரும்னு சொல்றதுல பிரபுபாதர் சொல்றாரு, இந்த இயக்கம் முன்னேறணும்னா இன்டெலிஜென்ஸ், புத்தி தேவை.
ரைட்? ஆர்கனைசேஷன் தேவை. இந்த இயக்கத்தை ஆர்கனைஸ் செய்யணும்னு சொல்றாரு. 2 விஷயம் சொல்றாரு. ஒன்று ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் புத்தி. இது 2ம் தேவைன்னு சொல்றாரு. மற்றதெல்லாம் தேவை, கரெக்டு தான், பட் இது 2ம் தேவை. ஸோ இதுக்காக மெச்சூரிட்டி தேவை. அதனால கோஆப்ரேட்டிவா நம்ம எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணோம்னா, டீம் வேலை, டீம் ஒர்க்கு தேவை. எல்லாருமே சேர்ந்து உக்காந்து நீட்டா பேசி, என்னுடைய ஐடியா நீங்க எடுத்துக்கலன்னு சொல்லக்கூடாது. எந்த ஐடியா பெஸ்ட் பிரபுபாதருக்கு இயக்கத்துக்காக எது பெஸ்ட்டோ அதை எடுத்துக்கணும். யார் சொன்னாலும் தெரியும், பரவாயில்ல. மெச்சூரா எப்படி நம்ம சேர்ந்து மாயாக்கு சான்ஸ் கொடுக்காம நம்ம மட்டும் அதை சான்ஸ் வைத்து எப்படி நம்ம செய்யறதுன்னு சொல்லி நடுவில் பூந்து மாயா விளையாட விடாம நம்ம இதை எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லி மெச்சூரா டிஸ்கஸ் பண்ணி புத்தி எல்லாருடைய புத்தியுமே அப்ளை பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணி இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ on the Disappearance Day, Prabhupada was very concerned about this movement, how it will go forward. Adhanala he gave us a lot of different types of advice. Don't think we should read only Bhagavatam and preach. We should not look into all these things. Don't think like that. Don't think you don't have to do management. No. If you preach, you will get people. People will give assets. You have to manage that. Preaching cannot be done without management. You have to manage yourself and you have to manage the assets, people and money and assets that will come. It's all tied inside. You cannot do Krishna consciousness sitting alone and doing only your chanting and your reading and selfishly doing something on your own. It will not last too long. You will not be able to taste Krishna consciousness. Fully, just like Prabhupada did, do as I do. In this way, we should pledge to Prabhupada today on his Disappearance Day. So I invite everybody to spend the next few minutes in deep prayer, requesting the mercy of Prabhupada for us to go forward into the next level of operation and give us the intelligence, the empowerment, everything to do it. This is our prayer to Prabhupada. So please join me. I will chant with you Prabhupada Pranam Mantra from Mudhyanatindaranda onwards. And let's offer our prayers, and then we will offer Pushpanjali, completing that. Om Tat Sat. Thank you. Om Ajnanatirmirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine. Om Ajnanatirmirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guruho Shri Yuta Padakamadam Shri Gurun Vaishnavamscha Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitamatam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada Tirobhav Mahotsavam ki jai. Nitai Gaura Premanande. Thank you. Hare Krishna. Prabhupada நினைவு நாள் அன்றைக்கு
பிரபுபாவுடைய பங்களிப்பு, புத்தகத்தின் முக்கியத்துவம், பிரச்சாரம் செய்வதன் முக்கியத்துவத்தை எல்லாம் மிக அழகாக கோர்வையாக எடுத்து சொன்னார்கள். மேலும் அனைவரும் இணைந்து இந்த பிரச்சார இயக்கமானது இன்னும் வழிமுறை அவர் சேவை செய்ய சொன்னால் அவருக்கு நன்றி கூறி வந்துவிடுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயோ பிரபுபதா, ஜெயோ பிரபுபதா, பிரபுபதா, ஜெயோ பிரபுபதா. Om
Prabhu
Goswami Acharya Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, Srila Prabhupada Disappearance Day Mahotsav ki, Jai Om Srila Paramahamsa Parivajaka Acharya Ashtoka Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada ki, Nitya Leela Purishya Gaur Kishore Das Babaji Maharaj ki, Sachidananda Bhaktivinoda Thakur ki, Nitya Leela Purishya Jagannath Das Babaji Maharaj ki, Shri Rup Sanatan Bhattanath Shri Jiva Gopal Bhatta Dasnath Sarvaswami Vrinda ki, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमयी की, श्री श्री निताय गौर सुंदर की, श्री श्री पुराण सिंहदेव भगवान की, श्री श्री यशोदानंदन दामोदर भगवान की, श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिगोवर्धन की, ब्रजभूमि वृंदावन धाम की, नवदीप मायापुर धाम की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, पतित पवन प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद डिसअपीयरेंस महोत्सव की, पिताय गौर प्रेमानंदे, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Guru Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. அடுத்ததாக சில பிரபுபாதருக்கு புஷ்பாஞ்சலி நடக்க இருக்கின்றது. வெளியே நிற்பவர்களுக்கும் புஷ்பாஞ்சலி அர்ப்பணிப்பதற்காக, சில பிரபுபாதருக்கு அர்ப்பணிப்பதற்காக புஷ்பங்கள் கொடுக்கப்படும். கொடுக்கப்படுகின்ற புஷ்பங்களை 3 பகுதிகளாக பிரித்து வைத்துக் கொண்டு ஒவ்வொரு தடவை கிளேசம் புஷ்பாஞ்சலி சொல்லும் பொழுது நமஸ்கரிக்கும் அந்த தட்டுல தாம்பளத்துல அந்த புஷ்பங்களை கொடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். சில பிரபுபாதருக்கு அதற்கு பின்பு அர்ப்பணிக்கப்படும். कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सकगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते
सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमदे भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिदाय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्ध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनदारिणे रूपानुग विरुद्धापसिद्धान्त द्वान्दहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब रसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुग स्वरायते गौर आविर्भाव भूमिस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णव सार्वभौमश्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते जयदां सुरतौ पंगो मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्व मदाम्भोजौ राधा मदनमोहनौ दिव्या वृन्दारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमन् रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमन् राधा श्रीलगोविन्ददेवौ प्रेस्तादिभिः सेव्यमानौ स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी हंसीवट तदस्थितः कर्षन् वेणुस्वनैः
प्रियेस्तु नः तप्तकाञ्चना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। देशपुष्पांजलि। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। देशपुष्पांजलि। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। देशपुष्पांजलि। The whole plate has to wash one more.
जगन्नाथ बलदेव की जय, निताई गौर सुंदर की जय, शुक्लानंद सिंहदेव भगवान की जय, प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्णा। ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நினைவு நாளான இன்று நிகழ்ச்சியில் பங்கு கொண்ட அத்துணை பக்தர்களுக்கும் இஸ்வான் கோவை நன்றி பாராட்டுகின்றது. திரு பக்தி வினோத் சுவாமி மகாராஜ் சிறப்புரையில் கூறியது போல நாம் அனைவரும் இணைந்து சில பிரபுபாருடைய இயக்கத்தின் பிரச்சாரம் விரிவடைய ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று திரு பக்தி வினோத் சுவாமி மகாராஜ் அவர்கள் விண்ணப்பித்து கேட்டுக்கொண்டார்கள். அதன் பேரில் நாம் அனைவரும் இன்றைய தினம் சில பிரபுபாருடைய திருப்பாத கமனங்களிலே நம்முடைய அர்ப்பணத்தை சமர்ப்பிக்க வேண்டுமாய் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அதிகாலையிலிருந்து நண்பகல் வரை, மதியம் வரை விரதம் இருந்த பக்தர்கள் பிரசாதம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய சமயம் பிரசாதம் விநியோகம் செய்யப்படும். நேரம் எடுத்துக்கொண்டுதான் செல்ல வேண்டும் என்று விண்ணப்பத்தை கேட்டுக்கொள்கின்றோம். மாலையில் தொடர்ந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு புகழாரங்களை மூத்த பக்தர்கள் தெரிவிப்பார்கள். அனைவரும் இணையதளத்தில் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்படும் இந்நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து கலந்து கொள்ள வேண்டுமாய் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். மாலையில் மீண்டும் தாமோதர தீபாரதனை பிறகு திரு பக்தி வினோத் சுவாமி மகாராஜ் அவர்கள் பிருந்தாவனத்தில் பகவான் கிருஷ்ணரின் லீலைகள் என்கின்ற தலைப்பில் சிறப்பு உபன்யாசத்தினை இன்றும் தர உள்ளார்கள். அனைவரும் இணையும்படி மீண்டும் ஒரு முறை விண்ணப்பித்து கேட்டுக்கொள்கின்றோம். பதிப்பான் ஸ்ரீ பிரபுபாத கி, ஸ்ரீ குருதேவ கி, கௌர் பிரேமானந்தே.